మారు మనస్సు కావాలి మనకు. మారు మనస్సు, हमें मन फिराव का आवश्यकता है। అదే నిజమైన క్రైస్తవ జీవితం. यही हकीकत का मसीह का जिंदगी है। మొదట మనం ఎలా ఉన్నామో, पहले हम कैसे थे? మన చిన్నతనం నుంచి, लड़कपन से, మన యవ్వన కాలం నుంచి, हमारी नौजवान स्थिति से, ఇప్పుడు మధ్య వయస్సులో अभी इस अधेड़ उम्र में ఎలా ఉన్నామో किस तरह के हैं। మారు మనసు కావాలి, मन फिराव की आवश्यकता है, పశ్చాత్తాపం కావాలి, पश्चाताप की आवश्यकता है, పాప క్షమాపణ కావాలి. पापों की क्षमा पाना आवश्यकता है। దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు, ये परमेश्वर चाहता है, चाहता है। ఈరోజు आज యెహోవా దేవుడు यहोवा परमेश्वर మాట విన్నాడు, बात सुन लिया, నీ మాట విన్నాడు, आपकी बात को सुन लिया, నీవు పలికిన మాట విన్నాడు, आपने जो बोला था उस बात को उन्होंने सुन लिया, నేను పలికిన మాట విన్నాడు, मैंने जो बोला था उस बात को भी उन्होंने सुन लिया, విన్నాడు. सुन लिया। ప్రతి ఒక్కరు हर एक గుర్తుంచుకోండి, याद रखना, దేవుడు परमेश्वर పరలోకంలో ఉన్నాడు. स्वर्ग में है। ఆయన పేరేంటండి? उनका नाम क्या है? ఏంటి దేవుడి పేరు? परमेश्वर का नाम యెహోవా. यहोवा। ఆయన పరలోకంలో वो स्वर्ग में है, సింహాసనం ఉన్నాడు. सिंहासन पर विराजमान है। ఆయన మాటలు అందించడానికి తన కుమారుడు యేసయ్య భూమి మీదకి వచ్చాడు. उनकी बातों को हम तक पहुंचाने के लिए उनके पुत्र यीशु मसीह इस धरती पे आए తన हैं। పని పూర్తి చేసుకున్నాడు. उन्होंने अपना काम को पूरा किया। లేఖన భాగాల్లో ఆయన గురించి మాట్లాడిన మాటలన్నీ పూర్తి చేసుకున్నాడు. तो ग्रंथ में जो लिखी गई थी वो लिखी गई हर एक बात को उन्होंने पूरा कर लिया। మళ్ళీ ఏదైతే మహిమ ఉందో సృష్టికి ముందు ఆ మహిమలోకి వెళ్ళిపోయాడు. सृष्टि के आरंभ से पहले जो महिमा उनकी थी उस महिमा में वो पहुंच गए। పరిశుద్ధాత్ముడు మనకు అందించాడు. पवित्र आत्मा परमेश्वर को हमारे लिए दे दिया। ఇప్పుడు ఆయన మనకున్నాడు. वो हमारे लिए है। ఇప్పుడు పరిశుద్ధాత్ముడు ఉన్నాడు. अभी पवित्र आत्मा परमेश्वर నువ్వు हमारे ఎట్లా साथ యేసుని నమ్ముకున్నావో, है। जिस प्रकार आपने यीशु मसीह पर भरोसा किया ఎట్లా है, యేసుకు సమర్పించుకున్నావో जिस तरह यीशु को अपने आप को समर्पित किया है, అట్లా పరిశుద్ధాత్మ కూడా సమర్పించుకో. इस तरह पवित्र आत्मा को भी हम अपना తెలుసుకున్నావో, जिस प्रकार आपने यीशु के बारे में जान चुके हैं, పరిశుద్ధాత్మను కూడా తెలుసుకో. पवित्र आत्मा के बारे में भी जानो। పరిశుద్ధాత్మ మాట్లాడుతున్నాడు. पवित्र आत्मा परमेश्वर बात करता है। దేవుడు విన్నాడు, परमेश्वर हमारी सुन ली है, విన్నాడు. सुन लिया है। పరిశుద్ధాత్మ వింటాడు. पवित्र आत्मा प्रभु भी सुन। దైవత్వము, సాతానత్వం ईश्वरत्व और शैतान का तत्व రెండు दोनों ఉన్నాయి. दोनों विषय है। ఏ తత్వంలో మనం ఉన్నాం हम कौन से तत्वों में हैं, ఇది గుర్తుంచుకోవాలి మనం. इस बात को हम जानना है। దైవత్వము, ईश्वरत्व में है సైతానత్వం. या शैतान की तत्व में है? ఏ ఏ తత్వంలో మనం ఉన్నాం? हम किस में हैं? నేను అడుగుతాను, నేను అంటాను, मैं कहता हूँ మీకు తెలియకుండానే మీరు సైతాన్ని ఆరాధిస్తున్నారు. आपको पता ही नहीं आप शैतान की आराधना कर रहे हो। మీకు ఎట్లా తెలుసు బ్రదర్? आप बोलेंगे आपको कैसे पता है भाई? మీ చూసినప్పుడు అర్థమైపోతుంది. जब आपको देखता हूँ तो मुझे समझ में आ ही जाता है। మిమ్మల్ని చూసి వీళ్ళు సైతాన్ని ఆరాధిస్తున్నారు. ఇప్పుడు मैं आपको देखता हूँ तो मुझे समझ में आता है ये लोग अभी शैतान की आराधना कर रहे సైతాను हैं। తత్వంలో ఉన్నారు ఇప్పుడు వీళ్ళు. शैतान की तत्व में हैं ये लोग। అది నువ్వు గమనించకపోవటం నీ దుర్భాగ్యం. आपने इस बात को नहीं पहचान पाना आपके अभागा स्थिति है, దుర్భాగ్యం అది. आपकी दौर्भाग्य है। నువ్వు గమనించకపోవటం. आप नहीं पहचानना నేను ఎవరిని ఆరాధిస్తున్నాను, आप किसकी आराधना कर నేను ఏ रहे हो, తత్వంలో ఉన్నాను मैं कौन से तत्व में हूँ, నీకు తెలియకపోవటం. आपको शायद नहीं पता होगा। నేను చూసి मैंने देखा ఇప్పుడు సైతాన్ని ఆరాధిస్తున్నారు ఏంటి వీళ్ళు. और मुझे महसूस हुआ ये शैतान की आराधना कर रहे हैं। నీకు తెలియట్లేదు, ये बात आपको पता नहीं चल रहे, చెప్పినా అర్థం కావట్లా. बताने पर भी आपको समझ में नहीं आ रहे। అది మీకు ఆ వరం లేదు, आपको इस प्रकार का वरदान नहीं है, ఆ వరం లేదు పాపం. जानने का वरदान नहीं आपके దాని पास। గురించి ప్రార్థించుకోండి. उसके लिए आप अपने लिए प्रार्थना करो। క్రైస్తవుడు అంటే ईसा यानी कि ఏ సమయంలో ఎలా ఉండాలో ఆ సమయంలో పికప్ అవ్వాలి. किस समय कैसा रहना चाहिए उसी समय के अनुसार पिकअप होना है। అదే ఏ సమయంలో ఎలా ఉందో ఆ సమయంలో పికప్ అవ్వు. कैसा समय कैसा रहना चाहिए उसी में आगे बढ़ना है। ఆరాధించేటప్పుడు आराधना करते वक्त ఫుల్గా ఆరాధించు, पूर्ण मन से खुल के आराधना करो, పాడు, गाओ, చేతులెత్తు, हाथों को उठाओ, నాట్యం చెయ్యి, नाचते रहो, నాట్యం చెయ్యి, नाचो, స్తుతించు. स्तुति कर। కొన్నిసార్లు సాతాను అంటే నోరు తెరవబాకు. నువ్వు कई बार शैतान कहता है कि मुंह मत खोल, తెరవబాకు నోరు. मुंह नहीं खोलना, అస్సలు నువ్వు ఆరాధించు. बिल्कुल तुम आराधना मत करो। ఇదే సైతాన్ తత్వం. यही शैतान का तत्व है।
దైవత్వం, ईश्वरत्व ఆరాధించు, आराधना कर, ఆనందించు. ఆనందించు. ఇది సమయం. ये समय है। ఈ ఈ తర్వాత నువ్వు బతికుంటావు, సత్తావో इसके बाद पता नहीं आप जीवित रहोगे या मरोगे, నీకు తెలీదు. आपको नहीं पता। ఈ సమయాన్ని నువ్వు దేవునిలో మహింపరచబోతే अगर इस समय परमेश्वर की महिमा नहीं करोगे, ఎవరిని ఆరాధిస్తున్నావు? फिर इसका मतलब आप किसकी आराधना ఎవరు करते మాట हो? వింటున్నావు? किसकी सुन रहे आप? ఏం మాట్లాడుతున్నావు? क्या बात करते हो? దేవుడు వింటున్నాడు. ये सब कुछ परमेश्वर देखता है। ఈ రోజు आज మన టైటిల్ हमारे टाइटल, యెహోవా ఆ మాట విన్నాడు. यहोवा उस बात को सुन लिया। ఏ మాట అండి? कौन सी बात? ఏమో पता మీరు ఏ नहीं, మాట మాట్లాడారో, पता नहीं आपने कौन सी बात बोले हैं, మీరు ఏ మాటలు మాట్లాడుకున్నారో, आपने किस प्रकार की बातें की है आपस దానిలో में। వ్యర్థమైన మాటలు ఎన్ని ఉండయో, पता नहीं उन बातों में कितनी बेकार की बातें हैं, వ్యర్థమైన మాటలు ఎన్ని ఉండయో. कितनी व्यर्थ बातें हैं। వారం అంతా हफ्ता भर में మీ ఇళ్లలో आप अपने घरों में దైవదాసుని గురించి మాట్లాడుకున్నారేమో, प्रभु के दास के बारे में विरुद्ध सब बात किया होगा, పాస్టమ్ గురించి మాట్లాడుకున్నారేమో, पास्टर के बारे में बात किया होगा, పాస్టర్ పిల్లల గురించి उनके మాట్లాడుకున్నారేమో, बच्चों को लेके बात किया होगा, ఇతరుల గురించి या మాట్లాడుకున్నారేమో, और दूसरों के बारे में ऐसे ये बात किया ఇతరుల होगा, గురించి సాడీలు చెప్పుకున్నారేమో. दूसरों के बारे में चुगली किए होंगे। విన్నాడు, वो सारी बातें उन्होंने सुन लिया, విన్నాడు, सुन लिया, వింటాడు. सुनता है। క్యో क्यों? ఓ జిందా జీవిత్ ఖుదావన్, ఎందుకంటే ఆయన జీవించి ఉన్న దేవుడు, जिंदा जीवित खुदावन, ఎందుకంటే ఆయన జీవించి ఉన్న దేవుడు। हम जीवित परमेश्वर को आराधना कर रहे। మనం జీవము కలిగిన దేవుణ్ణి ఆరాధిస్తున్న వారము। రాయో రప్పో చెట్టో పుట్టో నదులో आकाश सूर्य चंद्र तारागण को हम आराधिंచట్లేదు మనం। हम पेड़ पौध जंतु जानवर पशु पक्षी सूर्य चंद्र तारागण समुद्र चट्टान की आराधना नहीं करते हैं। జంతువుల్ని పక్షుల్ని చెట్టుల్ని పుట్టల్ని కొండల్ని నదుల్ని మనం ఆరాధించట్లేదు। नदियों को जंतु जानवर को पेड़ पौधों को चट्टानों की हम आराधना नहीं करते। మనం ఎవరిని ఆరాధిస్తున్నాం? हम किसकी आराधना करते हैं? ఆ किसकी आराधना करते हैं? ఆ స్పృహ ఉండాలి మీకు। हमें इस होश में रहना నా चाहिए। మాట వింటాడు, मेरा वो सुनता है, నా మాట వింటాడు। मेरा वो सुन रहा है। వచ్చాడు యేసు ప్రభు, आ गया यीशु मसीह, మీకు సమాధానం కలుగును గాక అన్నాడు। उनसे कहा आपको शांति हो। వాళ్ళు భూతం అనుకున్నారు। उन्होंने सोचा ये भूत है, చూడండి देखिएगा। నాకున్నటువంటి మాంసం ఎముకలు यीशु ने कहा जैसा मेरी हड्डी है मांस है, భూతానికి లేవు, भूत को नहीं होगा, భూతానికి లేవు। भूत में नहीं వాళ్ళు होगा। విశ్వసించారు, उन्होंने विश्वास किया, ప్రభుకు మొక్కారు, प्रभु को दंडवत किया, క్షమించయ్యా అన్నారు। क्षमा मांगा। అయితే तो फिर తర్వాత తోమా వచ్చాడు। उसके बाद तोमा आया था। అప్పుడు తోమా లేడు, जब यीशु आया था उस वक्त तोमा नहीं था। తోమా లేడండి। అప్పుడు तोमा नहीं था, 10 మందే ఉన్నారు అక్కడ, केवल 10 ही लोग थे। తోమా లేడు। तोमा नहीं था। తర్వాత తోమా వచ్చాడు। उसके बाद तोमा आए थे। తోమాకి ఏం చెప్పారంటే, तोमा से क्या कहा? తోమా మేము యేసుని చూసాం। हमने यीशु को देखा है। ఏమన్నారు? क्या बोला? మేము యేసుని చూసాం। हमने यीशु को देखा। యేసుని చూసారా? यीशु को देखा आपने? చనిపోయాడుగా ఆయన, वो तो मर चुका था ना। మనం చూసాం, ఇంకా పాతి పెట్టారుగా సమాధిలో। हमने देखा था, उनको तो दफनाया गया, कब्र में रखा। లేదు లేదు, नहीं नहीं, యేసు లేచాడు, यीशु जी उठा है, మాకు కనపడ్డాడు। हमें दिखाई दिया है। అయితే తోమా ఏమన్నాడండి? फिर तोमा ने क्या कहा? నేను నమ్మను, मैं नहीं विश्वास ఆయన్ని करूंगा। చూసి ఆయన చేతుల వేళ ఆ రంధ్రాల్లో నేను చెయ్యి పెట్టి చూస్తే గాని నమ్మను అన్నాడు। मैं यूं ही विश्वास नहीं करूंगा, जब मैं देखूंगा उनकी हथेली में, मैं घाव में उंगली रख के देख कर ही विश्वास करूंगा बोला। మనకి బైబిల్ సందర్భాల్లో కొన్ని విషయాలు మన జీవితాన్ని వెలిగిస్తాయి, మనకు విశ్వాసాన్ని పెంచుతాయి। बाइबल के संदर्भ के अनुसार कुछ विषय जो है हमारे जीवन को बदलता है, हमारे जीवन को रोशनी से भर देता है, మన విశ్వాసాన్ని పెంచుతాయి, हमारे विश्वास को भी बढ़ाता है, మనకు నమ్మకం కలిగిస్తాయి, हमें भरोसा दिलाता है, దేవుని మీద ఇంకా ఎక్కువగా నమ్మకం కలిగిస్తుంది। परमेश्वर के ऊपर और भी भरोसा మన दिलाता है। జీవితాలు మారిపోతాయి। वैसे में हमारी जिंदगी बदल जाती है। అట్టనే మేము మార్చుకున్నాం, इसी तरह हमने अपने आप को बदल दिए हैं। చాలా మంది మార్చుకున్నారు। इस तरह कई सारे लोगों ने बदल दिया अपनी जिंदगी అయితే को। तो फिर తోమా అందరి ముందు ఉన్నప్పుడు जब तोमा जबकि सबके साथ था, యేసు ప్రభు వచ్చి जब यीशु मसीह आया, తోమా ఇట్రా तोमा इधर आओ, చూశారు, देखा, ఆశ్చర్యపోయాడు। अचंभा हो गया, ఇట్రా इधर आओ, చూడు, देखो నా చేతులు చూడు, मेरे हाथों को देखो, ఇదిగో గాయాలు। देखो ये घाव। నువ్వు అన్నావుగా आपने कहा था ना, గాయాల్లో ఏలిబెట్టి చూస్తే కానీ నమ్మను। घाव में उंगली रख के देख कर ही भरोसा करूंगा। పెట్టు देखो रखो, పెట్టు। रखो। నీ చదివినప్పుడు, जब इस चीज को मैंने पढ़ा था, నువ్వు చదివినప్పుడు, जब पढ़ा था आपने, ఎప్పుడు నిన్నప్పుడు कभी सुना होगा, నీ విశ్వాసం ఎలా పెరిగింది? ఇక్కడ आपका विश्वास कैसे बढ़ गया? यहाँ पे ఎలా పెరిగింది? कैसे बढ़ा? అమ్మో
అమ్మో యేసు ప్రభు పక్కనే ఉన్నాడా, अच्छा, इसका मतलब है यीशु मसीह बगल में ही था क्या? నేను చూసి యేసు ప్రభు లేడు అనుకున్నానే. मैंने सोचा कि यीशु मसीह है ही नहीं। నువ్వు లేవనుకుంటావు, शायद आप सोचोगे वो है ही नहीं, పక్కనే ఉంటాడు, वो आपके बगल में ही रहेगा, పక్కనే ఉంటాడు. आपके बगल में रहेगा। ఆఖరి ప్రవక్త మలాకి అన్నాడు, आखिरी नबी मलाकी ने कहा था, ఇద్దరు మాట్లాడుకుంటేనంట, अगर दो जने आपस में बात कर रहे हैं तो, భార్యాభర్త మాట్లాడుకుంటున్నారు, चाहे पति पत्नी बात कर रहे होंगे, కూతురు తల్లి మాట్లాడుకుంటున్నారు, माँ और बेटी बात कर रहे होंगे, నువ్వు నీ స్నేహితుడు आप మాట్లాడుకుంటున్నారు, और अपना दोस्त बात कर रहे होंगे, పాస్టర్ సాబు నువ్వు మాట్లాడుకుంటున్నారు, पास्टर जी आप बात कर रहे होंगे, ఆయన పక్కనే ఉంటాడు. तब भी वो बगल में ही ఏమన్నాడు? रहेगा। 28వ అధ్యాయం మత్తయి సువార్త చివరిలో ఏమన్నాడు? मत्ती की 28वें अध्याय में आखिर में क्या बोला था? సదాకాలము యుగ సమాప్తి వరకు जगत के अंत तक तुम्हारे साथ నువ్వు रहूंगा। నిజంగా యేసులో రక్షించబడితే అబద్ధమాడడు. अगर सच्ची में तुम यीशु के द्वारा उद्धार पाए तो आपको ये समझना चाहिए वो झूठ नहीं बोलता, ఆయన అబద్ధమాడడు, वो झूठ नहीं बोलता, ఆయన నరుడు కాదు, वो इंसान नहीं है, ఆయన నరుడు కాదు, वो इंसान नहीं దేవుని है, కుమారుడు, वो परमेश्वर का पुत्र ఆయన है, దేవుడు, वो परमेश्वर దేవుని है। మాటలు మాట్లాడాడు యేసు ప్రభు. यीशु मसीह ने परमेश्वर का ही बातें कही ఆ है। రాయబడినటువంటి వాక్యాన్ని పరిశుద్ధాత్మ మనకు అందిస్తున్నాడు. लिखी हुई बात जो पवित्र आत्मा परमेश्वर हम तक पहुंचाता है। 1600 సంవత్సరాలు 40 మంది ప్రవక్తలు 1600 బైబిల్ రాశారు. 1600 साल में 40 नबियों ने इन बातों को लिखा है। 16 సంవత్సరాలు పట్టింది ఈ బైబిల్ రాయటానికి. 1600 साल लगा था इस बाइबल को लिखने ఎంతమంది के। రాశారండి బైబిల్? कितने लोगों ने लिखा है इस बाइबल ग्रंथ को? చెప్పండి. 40 మంది 40 लोगों ने लिखा था। 40 మంది బైబిల్ రాశారు. 40 लोगों ने इस बाइबल को लिखा था, రాయించాడు, लिखवाया था, రాయించాడు. लिखवाया था। ఈ బైబిల్ ये बाइबल ఈ దగ్గర ఉంది. हमारे पास है। ఈ బైబిల్ ये बाइबल వాక్యమే దేవుడు. वचन ही परमेश्वर है। ఈ రోజు నువ్వు దేవునితో మాట్లాడావా? आज क्या आपने परमेश्वर से बात किया है? నీతో దేవుడు మాట్లాడా? क्या आपसे परमेश्वर ने बात किया? ఎట్లా? किस तरह? నువ్వు బైబిల్ చదువుతున్నప్పుడు आप जब बाइबल पढ़ते हो, ఉదయాన్నే లేచి सुबह सुबह उठकर, కనీసం బైబిల్ చదివే సమయం కూడా ఉండాలి మనకి. कम से कम बाइबल पढ़ने का समय भी होनी चाहिए हमारे पास। ఉదయాన్నే లేచి सुबह उठते ही కనీసం బైబిల్ చదివే సమయం. कम से कम बाइबल को पढ़ने का समय होनी चाहिए। నేను కొన్నిసార్లు मैं कई बार 7ంటికి డ్యూటీలో ఉండాలా, 7 बजे ही ड्यूटी रहना था, కానీ ఇన్ని 100 కిలోమీటర్లు వెళ్ళాలి. నేను मुझे कई 100 किलोमीटर जाना था, నిద్ర పట్టదు రాత్రి, रात को नींद नहीं आती, త్వరగా లెగవాలి, जल्दी उठना पड़ता నా है, బైబిల్ చదువుకోవాలి. फिर भी बाइबल पढ़ना है నా క్యాలెండర్ ప్రకారం कैलेंडर के अनुसार। कैलेंडर के अनुसार నేను బైబిల్ చదువుకోవాలి. मुझे बाइबल पढ़ना है, రీడింగ్ చేయాలి. నేను बाइबल को रीड करना होगा। లేచి मैं उठकर ముఖం కడుక్కొని చక్కగా ब्रश कर अच्छी तरह స్నానం చేసి नहा धोकर 15-20 నిమిషాలు, టైం కూడా లేదు, 15-20 मिनट समय भी है ही కనీసం नहीं, 20 నిమిషాలన్నా कम से कम 20 मिनट దేవుని మాట వినాలి నేను. परमेश्वर की सुनना है मुझे। ఆ తర్వాత उसके बाद కొద్ది నిమిషాలు ప్రార్థన, थोड़ी देर प्रार्थना करना, ఆయనతో నేను మాట్లాడాలా. उनसे मुझे बात करनी है। ప్రభువా प्रभु నేను వెళ్తున్నాను, मैं जा रहा हूँ డ్యూటీకి వెళ్తున్నాను. ड्यूटी में, ఎంతమంది మనుషులు కలుగుతారు, कई सारे लोग मिलते हैं, కొన్ని ప్రదేశాలు, कुछ जगहों में ప్రయాణాలు. सफर, నాతో రాయ్యా, आप मेरे साथ आइएगा। పరిశుద్ధాత్ముడా पवित्र आत्मा प्रभु నాతో వస్తానన్నావు, मेरे साथ आने का वादा किया है, నీ దూతలను పంపించయ్యా. आपका दूतों को भेज दीजिएगा। ప్రార్థన చేసుకుని బయలుదేరితే प्रार्थना करके निकलता हूँ तो ఈ 5 ఏనుగుల బలం, तो 5 हाथियों का बल मिलता है। 5 ఏనుగుల బలం, 5 हाथियों का बल मिलता है నా मुझे। ప్రభు నాతో ఉన్నాడు. मेरा प्रभु मेरे साथ है। నువ్వు మెట్రో ఎక్కినా, अब चाहे मेट्रो में चढ़े నువ్వు బస్ ఎక్కినా, या बस में चढ़े నువ్వు ఓలా ఎక్కినా, या ओला में बैठे నీ బైక్ మీద వస్తున్నా, या बाइक में जा रहे, నీ కారులో వస్తున్నా, अपनी खुद की गाड़ी में जा ప్రభు रहे, నాతో ఉన్నాడు. प्रभु आपके साथ है। నువ్వు మాట్లాడాలి, आप बात करना है, నువ్వు మాట్లాడాలి. आप बात करना है, నేర్చుకో దేవునితో మాట్లాడటం. सीखो परमेश्वर से बात करना। దైవత్వం ईश्वरत्व మనలో ఉండాలి. हमारी अंदर होनी चाहिए। తోమా ఆశ్చర్యపోయాడు. अचंबा हो అరే गया, నేను మాట్లాడింది శిష్యులతో కదా, मैंने तो चेलों के साथ बात किया నా था, సహోదరులతో కదా, मैं अपने भाइयों के संग बात किया था। యేసు ఎక్కడున్నాడు? यीशु कहाँ से सुना? ఆయన తెలిసిందో తెలవలేదో, उनको पता ही नहीं होगा शायद, నాకు తెలిసింది. मगर मुझे पता चल गया। ఏమని? क्या बोलकर? మో జాగ్రత్తగా ఉండాలి, अरे बड़ी सावधान से रहना चाहिए, జాగ్రత్తగా ఉండాలి. बड़ी सावधान से रहना है। ఎవరు ఫోన్లు వచ్చినా
चाहे किसी के फोन भी आए, జాగ్రత్తగా మాట్లాడాలి. सावधानी से बात करे। విన్నాడు, वो सुना है, విన్నాడు, वो सुन लिया, వింటాడు కాదు, वो सुनेगा बोल के వింటాడు नहीं, గురించి చెప్పట్లా నేను ఈ రోజు वो నీకు. सुनेगा करके मैं नहीं बोल रहा हूँ। ఈ రోజు నేను నీకు వింటాడు వింటాడు అని చెప్పట్లా. आज मैं ये नहीं बताता हूँ वो सुनता है, విన్నాడు, वो सुन నువ్వు चुका మాట్లాడిన है, మాట్లాడినాడు, आपने जो बात की वो सुन चुका है, నోట్ అవుతుంది అక్కడ. वहां पे लिखे जा रहे हैं, वहां అది पे భయం ఉండాలి, మళ్ళీ ये डर होनी అది चाहिए, భయం ఉండాలి. ये डर होनी అయ్యో चाहिए, నోట్ అవుతుంది, वो मेरी बातें लिखा जा रहे हैं, రేపు ఉపదేస్తాడు, कल का दिन खोलेगा, ఉపదేస్తాడు. खोलेगा। ఈ భయం లేని వాడు క్రైస్తవుడు కాదు. इस भाई जो नहीं रखता इस प्रकार का भाई, वो ईसाई नहीं हो सकता। ఒకవేళ నీకు భయం ఉంది, अगर आपके पास भाई है పాటించట్లా, मगर पालन नहीं कर रहे, దేకా జాయేగా, कोई बात नहीं, देखा जाएगा, చూసుకుందాం, देखा जाएगा, చూసుకుందాం, देखा जाएगा, చూసుకుందాం కాదు, देखा जाएगा नहीं, ఆయన చూస్తున్నాడు. वो देख ही रहा है। ఈ రోజు ఈ విషయం గురించి మీకు చెప్తాను. आज इस विषय को लेकर मैं आपसे बताऊंगा। విన్నాడు, वो सुन लिया है, విన్నాడు. सुन लिया। ప్రియులారా, प्रियो, ఒక సన్నివేశం గురించి చెప్తాను బైబిల్లో మీకు. एक घटना को लेकर मैं बताता हूँ बाइबल ग्रंथ का। పాత నిబంధన గ్రంథములో पुराने नियम के ఒకవేళ బైబిల్ బాగా చదివి పరిశుద్ధాత్మలో బాగా ఉన్న వాళ్ళకి తెలిసిపోతాయి. अगर जो बाइबल को अच्छी तरह पढ़ेगा तो बाइबल पवित्र आत्मा हमारे अंदर है करके पता चल సరే, जाएगा। పవిత్రాత్మ లేకపోయినా బైబిల్ చదివిన వాళ్ళకి ఓ సందర్భం ఇదేనా అనిపించుద్ది. अगर पवित्र आत्मा भी नहीं हो तो भी बाइबल जो पढ़ता है उनको लगता है संदर्भ के अनुसार अच्छा फलाना సరే, होगा। పరిశుద్ధాత్మ లేడు पवित्र आत्मा तो है ही नहीं, కానీ చదివేం కదా, लेकिन पढ़ चुके थे ना, ఈ సందర్భం ఏంటి అనేది అర్థమైపోతుంది. ये संदर्भ क्या है करके समझ में आ ही ఓకే, जाता మీకు है। అర్థం కాలేదు, शायद आपको समझ में नहीं आया, అయినా నేను మీకు చెప్తాను. फिर भी मैं आपको बताऊंगा। ఈ రోజు आज ఆ పాఠం గురించి నేనేం నేర్చుకున్నాను. उस पाठ से मैंने क्या सीखा। నాకు దేవుని దగ్గర నుంచి వచ్చి దేవునిలోకి వచ్చిన దగ్గర నుంచి जब से मैं परमेश्वर में आया हूँ, ఒక అలవాటు ఉంది. एक आदत है, ముందు నేను అనుభవించుకుంటా, पहले अपने आप को मैं लागू करता हूँ। ఈ బైబిల్ నాతో మాట్లాడుతుంది, ये बाइबल मेरे से ही बात कर रही నా है, జీవితం గురించి మాట్లాడు. मेरी जिंदगी को ही ముందు लेकर నా बात జీవితం करती है। ఏంటి, पहले मेरी जिंदगी किस प्रकार की నా है, జీవితం ఏంటి, मेरी कैसी जिंदगी है, ముందు నేను సరి చేసుకుని, मैं अपने आप को सुधार कर, నాలో ఏ లోటు లేదు కదా, मेरे अंदर तो कोई कमी नहीं నేను है ఇతరులకు ना, చెప్పొచ్చు కదా. मैं दूसरों को बता सकता हूँ ना, ఎందుకంటే क्योंकि నాలో లోటు నేను చెప్తే ఆయన నవ్వుతాడు, अगर मेरे अंदर की कमी रखकर मैं दूसरों को बोलूंगा तो वो हंसेगा, ఆకాశంలో నవ్వుతాడు. आकाश में होकर वो हंसेगा। నా జీవితం అంతా నవ్వులాటలో ఉంటే, मेरा जिंदगी इस प्रकार की हंसी उड़ाने वाला होगा, నా జీవితం అంతా నవ్వులాటలో ఉంటే, मेरा जिंदगी इस प्रकार हंसी उड़ाने में है, నాకంటే దౌర్భాగ్య లోకంలో ఎవడు లేడు. मेरे से अभागा और कोई नहीं होगा इस संसार में। నా క్రైస్తవ జీవితం అంతా వ్యర్థమే. मेरा ईसाई जिंदगी सारा बेकार है, బయటికి కనపడే జీవితం, శబాస్ అనిపించుకునే జీవితం, సమ్మాన జీవితం వ్యర్థమే. बाहर दिखाने वाला जिंदगी, शाबाशी पाने वाला जिंदगी, सब कुछ व्यर्थ ही व्यर्थ है। బయట వాళ్ళకి నేను మంచిగా ఉండొచ్చు, बाहर वालों के लिए शायद मैं अच्छा दिख रहा కానీ నా होगा, దేవునికి నేను దగ్గరగా ఉన్నానా? लेकिन मैं क्या अपने परमेश्वर का निकट हूँ? మనుషులందరూ శబాస్ అనిపించుకుని రేపు सारे मनुष्यों के द्वारा मैं शाबाशी पाता हूँ, నువ్వు రహస్యంగా చేసిన తప్పులు పాపాలు రేపు నీకు చిట్టాల వస్తాయి, ఇదిగో రాను నరకంలో కానీ ఆ జీవితం నాకుందా? क्या నేను బాగా నేర్చుకుని రహస్యంగా పాపాలు చేసి मैं अच्छी तरह ఎవరికీ सीख कर, తెలియకు రేపు నరకానికి వెళ్ళే జీవితం నాకుందా? मैं रहस्य में पाप करके कल का दिन क्या मैं नरक में जाने वाला हूँ? జాగ్రత్తగా ध्यान से నాకు నేను అనుభవించుకుంటా. मैं अपने आप को पहले सोचता हूँ, నాకు తసల్లి అయినాక, मेरे को तसल्ली होने के बाद, నాకు బాగా తెలిసిపోయినాక, जब मुझे अच्छी तरह मालूम पड़ा, అవును ప్రభా, నేను దేవుణ్ణి నమ్ముకున్నప్పటి నుంచే ఇవన్నీ నేను చక్కగా నేర్చుకుంటున్నాను ప్రభు. हाँ प्रभु, जब से मैंने आपको माना तब से मैं अच्छी तरह सीख रहा हूँ। నిన్ను వలే నీ పొరుగు వారిని ప్రేమించు, अपने समान अपने पड़ोस से प्रेम कर, నాలాగా మనుషులను తయారు చేస్తాను, मैं अपने समान लोगों को बनाऊंगा, వాళ్ళని కూడా ప్రభువులో నడిపిస్తాను. उनको भी प्रभु में चलाऊंगा। వెంటనే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు तुरंत ही पवित्र आत्मा परमेश्वर చెప్పు ఈ మాటలు వాళ్ళకి, कहता है बोल इन बातों को, చెప్పు మాటలు. बता दो। ముగ్గురు, 3 అహరోన్, हारून, మిరియాం, मिरियाम, మోషే. मूसा। ఈ ముగ్గురు ఎవరండి చెప్పండి? ये 3 कौन है बताइएगा? మిరియాం, मिरियाम, మోషే, मूसा, అహరోన్. हारून। ఎవరు ఈ ముగ్గురు చెప్పండి? ये तीनों कौन है? అయ్యా ఎవరు వీళ్ళు? कौन है ये लोग? ఎవరమ్మా? ఒక కుటుంబం, सगी भाई बहन है, ఒక కుటుంబం, सगे भाई बहन ఒక తల్లికి పుట్టినోళ్ళు, एक माँ से जन्मे हैं, ఒక రక్తం, एक ही लहू के द्वारा, ఒక రక్తంలో పంచుకుని పుట్టిన వాళ్ళు. एक ही लहू के द्वारा पैदा हुआ है। ఒక కుటుంబంలోనే एक ही परिवार में దేవుడు ఎన్నుకోవటం, परमेश्वर चुनना, దేవుని పని కోసం ఎన్నుకోవటం परमेश्वर के काम के लिए चुनना, నిజంగా ఎంత ధన్యత అండి. कितने में सच्ची अच्छी నీ धन्यता की కుమార్తె, जिंदगी। आपकी बेटी, నీ కుమారుడు, आपकी बेटा, నువ్వు, आप, నీ భార్య तुम्हारी पत्नी సంఘంలో कलिसिया में ఒక ప్రముఖమైన వ్యక్తులుగా ఉంటే ఎంత ధన్యత అండి. कितना अच्छी प्रमुख व्यक्ति बनेगा तो कितनी धन्यता का विषय పాస్టర్ है। యొక్క నజర్లో
బా వీళ్ళు మంచి వాళ్ళరా సంఘం నా కుడి భుజంరా అనిపించుకోవటం ఎంత ధన్యత అండి. अब ये भी कितनी धन्य जिंदगी है कि पास्टर जी की नजर में ये परिवार मेरे लिए एक दाहिने हाथ बनकर रहना, कितनी धन्य जिंदगी है। దేవునితో ఉందో లేదో మనకు తెలియదు, परमेश्वर का साथ है कि नहीं हमें तो नहीं पता, కానీ लेकिन ప్రభువా प्रभु నా కుటుంబం मेरा परिवार, నా కుటుంబం मेरा परिवार దేవుల్లో ఉన్నాం ప్రభు, परमेश्वर में है, సంఘంలో ఉన్నాం ప్రభు, कलिशा में है प्रभु, సహవాసంలో ఉన్నాం, संगति में है, మంచి కుడి భుజంగా ఉన్నాం ప్రభు. अच्छे दाहिने हाथ बनकर रहा, నేను ఆయన పనికి సహాయంగా ఉన్నాను मैं ప్రభు. उनका काम के लिए मददगार बनकर रहा। నాకు ఎంత ధన్యత ప్రభు. मेरा कितना धन्य जिंदगी నేను मिला, తిన్నా తినకపోయినా. चाहे मैं खाऊं या ना खाऊं। వీళ్ళు ఇద్దరు ये दोनों అహరోన్ हारून మిరియాం. మిరియాము मिरियम ఎవరండి? कौन? ప్రవక్తిని. एक नबी प्रवक्तनी। మిరియాని ఎవరు? मिरियम कौन है? ప్రవక్తిని. प्रवक्तनी। అహరోన్ ఎవడు? हारून कौन है? అహరోన్ ఎవరు? हारून कौन है? యాజకుడు. याजक है। ఎవరండి? कौन है? యాజకుడు. याजक है। మరి మోసా? मूसा। మోసా ఎవరండి? मूसा कौन है? మహాయాజకుని దర్జాలో ఉన్నాడు. महायाजक की पद में है। మోసా ప్రత్యక్ష గుడారంలో, మోసా ప్రత్యక్ష గుడారంలో मूसा मेल मिलाप वाली तंबू में చుట్టూరు తిరగొచ్చు, बाहर चारों ओर घूम सकता है, బయట తిరగొచ్చు, बाहर घूम सकता లోపల है, తిరగొచ్చు, अंदर घूम सकता है, అతి పవిత్ర స్థలంకి వెళ్ళొచ్చు, अति पवित्र स्थान में जा పరిశుద్ధ सकता है, స్థలంలోకి వెళ్ళొచ్చు, पवित्र स्थान में जा सकता है, ఎక్కడికైనా వెళ్ళొచ్చు. जहाँ कहीं जा सकता है, ఆయన ఎవరు అనేవాళ్ళు లేరు. उनको कोई रोक नहीं सकता। దేవుని పక్షంగా మహాయాజకుడు. वो परमेश्वर की ओर से महान याजक है। అహరోను हारून ప్రతిరోజు हर दिन పవిత్ర స్థలంలోకి వెళ్తాడు, पवित्र स्थान में जाता है, దీపాలు వెలిగిస్తాడు, दीप को जलाता है, రొట్టెలు మారుస్తాడు, रोटियों को बदलता है, రొట్టెలు మారుస్తాడు, रोटियों को बदलता है, ధూపం వేస్తాడు, धूप जलाता है, ధూపం వేస్తాడు, धूप जलाता है, బలులు అర్పిస్తాడు, बलि चढ़ाता है, ఇశ్రాయేలు కొరకు इजरायलियों के తన खातिर కొరకు अपने लिए బలులు అర్పిస్తాడు. बलि देता है। అయితే तो फिर మిరియాము, मिरियम మిరియాం ఏం చేస్తుందండి? मिरियम क्या करती है? ఏం చేస్తుంది మిరియాం? क्या करती है मिरियम? ప్రవక్తిని. ये प्रवक्तनी है। ప్రవక్తలు అంటే ఎవరు? प्रवक्त नबी मतलब कौन है? దేవుని మాటలు తీసుకుని परमेश्वर के बातों को लेकर మనుషులకు అందించేవాళ్ళు. मनुष्यों तक पहुंचाने वाले, స్త్రీల దగ్గరికి వెళ్ళి स्त्रियों के पास जाकर వాళ్ళని హెచ్చరించేది. उनको सावधान करते। ఎర్ర సముద్రం దాటినందుకు लाल समुद्र पार करने को ఆనందంతో लेकर ఏం చేసిందండి? आनंद के साथ उसने क्या किया? ఏం చేసింది? क्या किया? ఏం చేసింది? क्या किया उसने? కంజరి తీసుకుని कंजरी लेकर వామిస్తూ बजाते हुए స్త్రీలందరిని ఏం చేసిందండి? सारा स्त्रियों के साथ क्या किया? పాటలు చేస్తూ నాట్యం చేస్తున్నారు. गीत गाते हुए नाचने ఎర్ర लगा। సముద్రం దాటమంటే మాటలా? लाल समुद्र को पार करना साधारण बात है అందుకే क्या? నేను అంటాను, इसलिए मैं कहता हूँ, నువ్వు ఆరాధిస్తున్నప్పుడు, आप जब आराधना करते हो, బైబిల్ చదువుతున్నప్పుడు, बाइबल पढ़ते वक्त, ప్రార్థన చేస్తున్నప్పుడు, प्रार्थना करते वक्त, ఉపవాసాలు ఉంటున్నప్పుడు, उपवास रखते वक्त, సంఘానికి వస్తున్నప్పుడు, कलिशे में जब आते సంఘంలో పరిచర్య చేస్తున్నప్పుడు हो, कलिशे में जब काम करते हो, ఉత్సాహమే ఉత్సాహం, उत्साह के साथ करना है। ఆనందమే ఆనందం. आनंद ही आनंद रहना। ఆదివారం ఎప్పుడు వచ్చుద్దా? इतवार कब आएगा? అయ్యా సాయంకాలం ఎప్పుడు వచ్చుద్దా? ప్రతిరోజు हर दिन शाम कब होगा? నేను లైవ్ లోకి వెళ్ళి వాక్యం వినాలి. मुझे लाइव में जाकर वचन ఈ सुनना రోజు है। దాసుల ద్వారా ఏం, దాసుడి ద్వారా ఏం మాట్లాడతాడో आज दासी के द्वारा परमेश्वर क्या बातें ఆశ. करेगा? एक आशा। ఎప్పుడు ఆదివారం వచ్చుద్ది ప్రభువా? कब इतवार आएगी प्रभु जी? నేను ఉదయాన్నే వెళ్ళిపోవాలి ప్రభువా. मुझे सुबह सुबह जाना है प्रभु। మంచిగా పరిచర్యలో ఉండాలి अच्छी ప్రభువా. तरह परिचर्या में నా रहना है వంతు प्रभु నేను जी। చేస్తాను मैं ప్రభువా. अपना हिस्सा का काम करूंगा प्रभु। ఒక ఆనందం అండి ఇది, आनंद होना ఒక चाहिए, తృప్తి అండి ఇది. एक तृप्त होना चाहिए। దగ్గరగా लगभग 40 సంవత్సరాలు ఇప్పుడు నేను దేవునిలో. प्रभु में आकर कम से कम 40 साल हो रहे। ఆ ప్రభువుకు నేను వందనాలు मैं చెల్లిస్తాను. उस प्रभु को मैं धन्यवाद कहता हूँ। ఆ దున్ను తగ్గల నాలో वो धुन मेरे अंदर से अभी खत्म नहीं हुआ, ఎప్పటి వరకే अभी तक తగ్గల. खत्म नहीं हुआ। నేను రియల్ చెప్తున్నా, मैं हकीकत कहता हूँ, తగ్గల. कमी नहीं हुआ। రోజు రోజుకు తాజాపన్, दिन पे दिन ताजापन होता है కొత్త. और नयापन బైబిల్ लगता है। తీసిన కొత్త. बाइबल लेता हूँ तो नया दिखता है। ప్రతి రోజు हर दिन ఉదయం అవటంతోనే सुबह होते ही ఆనందం. आनंद, రాత్రి रात को బిడ్డలతో మాట్లాడాలి, लोगों से बात करना है, మాట్లాడాలి, संदेश లైవ్ देना లో है, మాట్లాడాలి, लाइव में बात करनी है, పగలంతా ధ్యానం, दिन भर ध्यान करना है, ఆదివారం इतवार को ఇంకా పనులున్నాయి, और भी काम है, ఇంకా పనులున్నాయి. और भी काम దేవుడు है। అప్పచెప్తున్నాడు పనుల్ని. परमेश्वर और काम सौंप रहे हैं। పరిమాణాన్ని బట్టి దేవుడు అప్పచెప్తాడు. मेरे परिमाण के अनुसार काम सौंपता నా है। దాసుడు అన్ని చేయగలడు, मेरे दास सब कुछ कर నా सकता దాసుడు है, పరిగెత్తగలడు, मेरे दास दौड़ सकता నా है, దాసుని దగ్గర క్షమత ఉంది, मेरे दास के पास क्षमता నా है, దాసుని దగ్గర దైవత్వం ఉంది, मेरे दास के पास ईश्वरत्व है, ఎవరితోనైనా మాట్లాడగలడు, किसी से भी वो बात कर सकता है, ఎవరినైనా ప్రభువులో ఒప్పించగలడు, किसी को भी प्रभु में मना सकता పరిశుద్ధాత్మ है, శక్తి ఉంది. पवित्र आत्मा का सामर्थ्य है। అది దేవునికి తెలిస్తే ये बात परमेश्वर को पता
चला, ఆ పరిమాణం మనలో ఉందని తెలిస్తే हमारे अंदर इस प्रकार का परिमाण है करके मालूम पड़ा, వాడుకుంటాడండి, वो इस्तेमाल करेगा, వాడుకుంటాడు, वो इस्तेमाल करेगा, వాడుకుంటాడు. इस्तेमाल करेगा। తకావట్ ఉండదు, थकावट नहीं रहती, శరీరంలో शरीर में బలహీనత ఉండదు. कमजोरी नहीं रहेगी। ఎందుకని తెలుసా? क्यों पता है? మనం ఆత్మలో ఉన్నాం కాబట్టి, हम आत्मा में, మనం పరలోకంలో ఉన్నాం కాబట్టి, हम स्वर्ग में है, इसलिए భూమి మీద ఉండి धरती में होकर పరలోక జీవితం జీవిస్తున్నాం. स्वर्गीय जिंदगी जीते हैं। हाँ, శరీరం, शरीर రక్త మాంసాలు और लहू और मांस హే है, ఉండి, है, కానీ పరలోక జీవితం. फिर भी हम स्वर्गीय जिंदगी जी रहे। పరలోకంలో అలుపొచ్చుద్దా? स्वर्ग में क्या थक जाते हैं? అలుపొచ్చుద్దా? थकेंगे లేదు, नहीं, లేదు. नहीं। 34 సంవత్సరాలు ఢిల్లీ పోలీసులో జాబు చేసి 29 సంవత్సరాల సేవ. 34 वर्ष दिल्ली पुलिस में नौकरी किया और 29 साल सेवा की प्रभु की। అటు డ్యూటీ, इधर ड्यूटी అటు బాధ్యత, और जिम्मेवारी, ఇటు సంఘం, इधर कलिशा, ఇటు కుటుంబం. इधर परिवार। అలిసిపోలేదు, नहीं थका, నేను అలిసిపోలేదు. मेरा नहीं थका, ఇంకా और भी, ఇంకా और నేను అనుకుంటాను. मैं सोचता हूँ, కీర్తనకారుడు అంటాడు, भजनकार कहता है, వృద్ధాప్యలో నన్ను విడనాడకపాకయ్యా. बूढ़े होने पर मुझे ना त्यागना। నీతిమంతులంట धर्मी जन ఖర్జూరు వృక్షం లాగా खजूर के पत्ते की नाई, ఎట్లుంటారంట? ఎట్లుంటారు? పచ్చగా. खजूर के पत्ते के जैसा नए पत्ते आए, వాళ్ళు ముసలతనంలో కూడా वो बुढ़ापे में भी చిగురిస్తారంట. रस भरे रहेंगे, लहलहाते చూసారా? रहेंगे। देखा, అబద్ధం చెప్పడండి దేవుడు, झूठ नहीं बोलता परमेश्वर, భక్తులు అబద్ధం చెప్పరండి. भक्तगण झूठ नहीं बोलते। కాబట్టి इसलिए ఇక్కడ यहाँ पर ఈ ప్రవక్తని అయినటువంటి మిరియాము इन प्रवक्तनी जो मिरियाम है, అందరితోటి మాట్లాడుతూ सबसे बात करती ఎప్పుడైతే रही। దేవుడు చేసిన అద్భుత కార్యాలు తెలుసుకుందో जैसे परमेश्वर का किया गया अद्भुत कार्यों के बारे में जान चुकी है, ఆమె అసలు ఊరుకుని ఉండలేదండి. वो चुप नहीं रही, పాట పాడింది, वो गीत गाई, కంజరి కొట్టింది. कंजरी बजाई। ఇప్పుడు దేవుడు నీకు చేసిన అద్భుతాలు తలుసుకుంటే आप परमेश्वर ने जो अद्भुत कार्य किया उन्हें स्मरण करोगे, నువ్వు ఆరాధనలో నాట్యం చేయకుండా आप आराधना में नाचे बिना नहीं रह पाओगे। బొలగరలాగా ఎవరు ఎగురుతారే, బొలగరలాగా वो संसार की रीति से कूदते नाचते हैं ना, అట్లా డాన్స్ చేయమండి మనము, ऐसा नहीं नाचेंगे हम, అలా ఎరగమండి మనము. ऐसा नहीं कूदेंगे। దావీదులాగా, दाऊद के समान, దావీదులాగా నాట్యం చేస్తాం. दाऊद के समान नाचेंगे। దావీదు ఎలా నాట్యం చేసి తెలుసా? दाऊद कैसा नाच తన के बताए, మందసం ముందు परमेश्वर के संदूक के सामने సంతోషంలో आनंद से। మికాలంది, मिकाल ने कहा, ఏమంది? क्या बोली? పైనుండి చూస్తుంది, ऊपर से देख रही ఒరే थी, ఈయన రారాజు, ये तो राजा है, రారాజు. ये राजा है, బుద్ధి ఉందా బుద్ధి లేదా? इसको बुद्धि है। నా సహేలులు, मेरे सहेलिया, నా పక్కన చెలికత్తెలు, मेरे साथ सहेलिया है, రాణులకు చెలికత్తెలు ఉంటారు. रानी के साथ सहेलिया रहती है। మికాల్, मिकाल, ఏంటి నీ భర్త రాజు కదా, तुम्हारा पति तो राजा है ना, ఏంటి ఆ రకంగా అనామకుల్లాగా? इस तरह क्यों नाच रही है? కొంతమంది దేవుళ్ళ నాట్యత అనామకులు, तो कुछ लोग परमेश्वर में नाच, నాట్యత అనామకులు అంటాళ్ళు. नाचने से उनको ऐसे सोचते हैं कि ये गवार है, కొంచెం కాళ్ళు ఒకటం అనామకులు. तो पैर हिलाना उनको शर्म आती है, అటు నుంచి అట్టుకుండి. ऐसे ही चुपचाप खड़े हो जाते हैं। ఇది ఆరాధన. क्या ये आराधना है? సైతాను शैतान మన నోరులు తెరచడానికి ఇష్టం లేదు, हमारा मुंह खोलना उसको अच्छा नहीं लगता, పాట పాడటం ఇష్టం లేదు, गीत गाना वो पसंद नहीं నాట్యం करती, చేయడం ఇష్టం లేదు, नाचना उसे पसंद नहीं है, ఉత్సాహంతో చేయడం ఇష్టం లేదు. उत्साह से ध्वनि करना उसे నువ్వు पसंद नहीं है। క్రైస్తవురాలువి, आप एक ईसाई है, నువ్వు క్రైస్తవుడివి, आप ईसाई हो, మనకు చెప్తాడు వాడు, వాడు మనకు చెప్తాడు. वो बात में बताता है, నువ్వు విశ్వాసవి, आप एक विश्वासी हो, ఏం బాగలేదు. कोई बात नहीं। ఏంటిది? क्या? సాతాను తత్వం. शैतान का तत्व మనకు అర్థం కావట్లా, हमें समझ में नहीं आ रहे, మనకు అర్థం కావట్లా. हमें समझ में नहीं आ रहे। సాతాను తత్వం. शैतान का तत्व నోరు వచ్చింది ఎందుకండి? मुंह क्यों किस लिए दिया है? ఎరుగని రీతిగా నన్ను దర్శించే నీ కృప, ఎరుగని రీతిగా నన్ను దర్శించే నీ కృప, ఇంతవరకు కాచని చెంత నుండి నీ కృప, ఇంతవరకు కాచని చెంత నుండి నీ కృప, అంతము వరకు నడిపించలే అంతేలేని నీ కృప, అంతము వరకు
నడిపించలే అంతేలే నీ కృప 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 యేసుని కృప ఇరుగని రీతిగా నన్ను దర్శించే నీ కృప దైవత్వము ईश्वरत्व దైవత్వము ईश्वरत्व నీకు తెలియకుండానే आपके अनजाने में ही ప్రభు కొరకు పూర్తిగా సమర్పించుకుంటే आप परमेश्वर के लिए पूर्ण रीति से समर्पित నీకు करोगे। తెలియకుండా నీ బాడీ ఆనందిస్తుంది आपको ना पता चलता होगा फिर भी आपकी बॉडी आनंदित होगी। నువ్వు తెలియకుండా నాట్యం చేస్తావు आप अनजानी में से ही प्रभु के నువ్వు लिए తెలియకుండానే नाचोगे। अनजानी में ही చేతులెత్తుతావు हाथों को उठाओगे। కొంతమంది చూస్తున్నాను నేను मैं कुछ लोगों को देखता हूँ తన్మయంగా तन्मय से నాట్యం చేస్తూ पूर्ण मन से नाचते हैं, ఆనందంతో आनंद के साथ చక్కగా ఆరాధిస్తున్నారు अच्छी तरह आराधना कर रहे हैं। నోరుంది ఎందుకండి, मुंह किस लिए दिया गया है, చేతులు ఉంది ఎందుకండి, हाथ किस लिए दिया गया, ఎందుకండి ఇవన్నీ ये क्यों दिया गया, దేనికుందండి? किस लिए है? దేవుని కొరకు, परमेश्वर के लिए, దేవుని కొరకు. परमेश्वर के చేతులు लिए, దేవుని కొరకు, हाथ परमेश्वर నాలుగున్న के लिए, దేవుని కొరకు. पैर परमेश्वर के लिए। ఎందుకు చేశాడు తల్లి గర్భంలో ఎన్ని? क्यों बनाया माँ के गर्भ में ये सब चीजों को? అలాంటి సంఘాలు इस तरह की कलिसिया మౌనంగా ఆరాధన, कुछ चुपचाप आराधना करते हैं, నోరు తెరియకుండా ఆరాధన. मुंह ना खोलते हुए आराधना करते బైబిల్ हैं। వాక్యం అంటుంది बाइबलों का वचन ఉత్సాహించు, ధ్వని చేయి, ఉత్సాహ ధ్వని చేయి, तो उत्साह ध्वनि करो ఆర్భాటం తోటి. गम और ऊंची आवाज से। తర్వాత ఏమంటున్నాడు? और क्या कहता है? సంబుర్ర సితారతోను. तो और सितारा बजाते నిజంగా हुए। దేవునికి ఇష్టం లేకపోతే ఇవన్నీ अगर सच्ची में परमेश्वर को ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता तो కీర్తనకారుడు ఏమనేవాడు? भजनकार को क्या कहता? ఈ తంబుర్ర సితార నాట్యం నాకొద్దు. तो तेरा नाचना ये सितार बजाना मुझे नहीं 149వ అధ్యాయం అనుకుంటా కదా, चाहिए। 149 అదే కదా, నీ తంబుర్ర నీ చితార నీ వీణ నాకొద్దు, 150 నా కొత్త కీర్తన పాడండి, ఉత్సాహ मेरे लिए नया కీర్తన गीत పాడండి, गाओ, नया गीत गाओ, आनंद से गाओ, పాడండి, నాకు गीत गाओ मेरे పాటలు लिए, పాడండి, गीत गाओ मेरे స్తుతించండి, लिए, स्तुति करो, ఆరాధించండి, आराधना చేతులెత్తండి, करो, हाथों को నాట్యం उठाओ, చేయండి. नाचते रहो। ఇది దేవుని యొక్క ఉద్దేశం. ये परमेश्वर का లేకపోతే उद्देश्य है। కీర్తన రాపిస్తాడు దాంట్లో. नहीं तो भजन को लिखवाएगा इस प्रकार। నిన్న నేడు कल और आज ఏకరీతిగా ఉన్నాడు. एक जैसा है। చాలా మంది సంఘాల్లో कई सारी जगहों में ఆడవాళ్ళు మాట్లాడకూడదు, स्त्रियां बात नहीं करनी ఆడవాళ్ళు चाहिए, ఆరాధన చేయకూడదు, स्त्री आराधना नहीं करनी బైబిల్ चाहिए, చదవకూడదు. बाइबल नहीं पढ़नी चाहिए। సైతాన్ తత్వం ये शैतान का तत्व है। దేవుడు చెప్పాడు. परमेश्वर ఇది ने कहा సైతాన్ తత్వం. ये शैतान का तत्व है। అర్థం చేసుకోలేకపోవటం, नहीं समझ पा रहे, అర్థం చేసుకోలేకపోవటం. नहीं समझ पा रहे। మిరియాం అయితే मिरियाम तो చిన్న ఇన్సిడెంట్ జరిగినా छोटे से विषय होने के बावजूद भी ఆనందించుద్ది. आनंदित हो जाती है। అహరోను हारून ఉదయం నుంచి సాయంకాలం వరకు सुबह से शाम तक ప్రత్యక్ష గుడారంలో मेल मेलाप वाली तंबू में దేవుని పనులు చేయటం, परमेश्वर का काम करता దేవుని है, పనులు చేయటం. परमेश्वर का काम करता है। మోషే मूसा, ఎప్పుడు దేవుడు వస్తాడు బాబు, ఎప్పుడు దిగుతాడు దేవుడు? परमेश्वर कब हमारे बीच में उपस्थित होगा? ఆ యొక్క పొగ పరలోకానికి వెళ్తా ఉంటుంది, ఆ ధూపం. ये धूप जो है स्वर्ग तक पहुंचता మోస रहेगा। తిరుగుతూ తిరుగుతూ और मूसा इधर आसपास में टहलते हुए ఎప్పుడు దిగొస్తాడు, परमेश्वर कब उतर कर आएगा, ఎప్పుడు దిగొస్తాడు क्या पता कब उतर कर आएगा। అని అంత ధ్యానంగా ఉన్నా. इस तरह पूरा ध्यान लगा कर देखता కుటుంబం है। బాగుందండి, परिवार बड़ा अच्छा है, ముగ్గురు పరిసరలో ఉన్నారండి. तीनों के तीनों దేవుడు परिचय में हैं। వాడుకుంటున్నాడండి, परमेश्वर इस्तेमाल कर रहे దేవుడు हैं, వాడుకుంటున్నాడండి. परमेश्वर इस्तेमाल कर रहे हैं। ఐగుప్తు దేశంలో मिस्र देश में దేవుడు వాడుకున్నాడు, परमेश्वर ने इस्तेमाल किया, దేవుడు వాడుకున్నాడు. इस्तेमाल किया। కానాన్ దేశానికి బయలుదేరారు. कानान देश के लिए निकल चुके हैं। కానాన్ దేశం బయలుదేరిన తర్వాత कानान देश के लिए निकलने के बाद సాతాన్ తత్వం వచ్చేసింది. शैतान का तत्व आ गया। ఎవరిలో? किसके अंदर? ఎవరిలో? किसके अंदर? అహరోన్లో, हारून, మిరియంలో. मिरियम। క్షణం పట్టదండి సాతాన్ తత్వం రావటానికి. एक क्षण का समय नहीं लगता शैतान हमारे ఎంత जिंदगी में విశ్వాస आने అయినా के। సరే चाहे कितने भी अच्छे विश्वासी क्यों ఆ ना हो, క్వాబు వదులుకుంటే, अगर वो ख्वाब खो चुके हैं, ఆ క్వాబును వదులుకుంటే परमेश्वर की ख्वाब खो चुके हैं, तो నువ్వు శరీర తత్వంలో ప్రశ్నలోకి వచ్చేస్తే अगर शरीर में आप आ जाते हो, సాతాన్ తత్వంలోకి వెళ్ళిపోతావు. शैतान के तत्व में चले जाओगे। అహరోన్ కంటే గొప్పవాళ్ళమా? हारून से बढ़कर है क्या हम? మిరియాం కంటే గొప్పవాళ్ళమా? मिरियम से भी बढ़कर है क्या हम? మోషే కంటే గొప్పవాళ్ళమా? क्या मूसा से बढ़कर है? అనాలోచన. మోషే ఏం చేశాడు? बेकार की सोच नहीं रखते। అనాలోచన. मूसा ने क्या किया? బండతో మాట్లాడు, पत्थर से बात करो बोला था, चट्टान कोट्टेड़, से, कोट्टेड़। मगर मारा। వదిలేడా మోసాని? परमेश्वर ने क्या इनको छोड़ दिया? వదిలేడా మోసాని? परमेश्वर ने छोड़ दिया मूसा को? వదల్లా, नहीं छोड़ा, వదల్లా. नहीं बख्शा, చెప్పాడు తప్పు చేసావు నువ్వు అని. बता दिया तुमने गलत किया है, నన్ను మహింపరచలేదు. तूने मेरी महिमा नहीं की। క్షణం క్షణం
एक क्षण में ही, ప్రతి క్షణం हर क्षण, हर మనం मिनट, మనం జీవించినంత కాలం, जब तक हमारी जिंदगी रहेगी, మన ఆయుష్ ఆరోగ్యం ఉన్నంత जब కాలం, तक हमारी आयुष आरोग्यता ప్రతి रहेगा, నిమిషం हर एक मिनट దేవుని కొరకు జీవించవలసి. परमेश्वर के लिए जीना चाहिए. ఏ క్షణంలో దేవుడు ఇసుకొస్తాడో తెలియదు. किसी भी मिनट में यीशु मसीह आएगा, ఒక్క हमें पता క్షణంలో नहीं. సైతాన్ తత్వం మనలోకి వచ్చేసిందంటే, एक क्षण भर में शैतान का तत्व हमारे अंदर आ गए तो నువ్వు గడిపిన ఆ విశ్వాస జీవితం అంతా వేస్ట్. आपकी जो पहले विश्वासी का जिंदगी जो है सब कुछ बेकार Waste. जाएगा, बेकार होगा. దేవుడు కూడా బాధపడతాడు. परमेश्वर भी दुखित होगा. ప్రతి క్షణం, ఒక్క క్షణం. छोटी एक क्षण भर में మోస ఎంత పని చేశాడండి? मूसा ने कितना काम किया. దేవుడు మాట్లాడాడు మోసతోటి, परमेश्वर ने बात किया मूसा से, ముఖాముఖిగా మాట్లాడాడు. आमने सामने होकर बात మీరు की. 12వ అధ్యాయం తర్వాత చదువుకోండి. సంఖ్యాకాండము, गिनती का पुस्तक का 12 अध्याय को पढ़िएगा. సంఖ్యాకాండము गिनती की पुस्तक తర్వాత చదువుకోండి, बाद में पढ़िएगा రాసుకోండి, తర్వాత చదువుకోండి. और लिखिए और पढ़िएगा. నేను ఈరోజు మీకు చెప్పబోతున్నాను కొన్ని విషయాలు, मैं आज आपसे कुछ बातें कहने దేవుడు जा रहा हूं. మాట్లాడిన విషయాలు. परमेश्वर ने जो बातें की हैं, మోసాకి పత్ని అంటే మోసా భార్య, మోజేషు భార్య సిప్పోరా చనిపోయింది. मूसा की पत्नी जो सिपोरा मर चुकी थी, మోజేషు భార్య చనిపోయింది. मूसा की पत्नी मर चुकी थी. చనిపోయిన తర్వాత मरने के बाद ఆయన కూసు దేశపు స్త్రీని పెళ్లి చేసుకున్నాడు. वो कुश स्त्री से शादी किया था. కూసు దేశం ఇప్పుడు ఐథోపియా. अभी जो कुशी देश यानी कि एथोपिया ప్రజెంట్, फिलहाल ఇప్పుడు ప్రజెంట్ जो है కూసు దేశము कुशी यानी कि ఇథోపియా, इथोपिया, ఇథోపియా దేశం. इथोपिया का देश. అప్పుడు దేశం పేర్లు వేరు, ఇప్పుడు దేశం పేర్లు उस వేరు. समय का नाम अलग है, देश का इस समय अलग है. దగ్గర దగ్గర బైబిల్లో 40 ఉండయి మాటలు. ఆ 40 కంట్రీలకి ఇప్పుడున్న పేర్లు వేరు, అప్పుడున్న పేర్లు వేరు. लगभग 40 ऐसे देश है, उस समय के नाम अलग है, इस समय के नाम अलग है. చూడండి, देखिए దేవునితోటి ముఖాముగ్గా మోసే గారు మాట్లాడాడు. परमेश्वर से आमने सामने मूसा बात करता रहा, మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు. बात करता रहा. ఆయన సన్నిధిలో నివసించాడు. उनके सम्मुख उन्होंने वास किया. దేవుని యొక్క చేతుల్లో ఆయన మనసపడ్డాడు. परमेश्वर के हाथों के द्वारा वो बनाया गया. ఆయన ఆజ్ఞలు 10 ఆజ్ఞలు, उनकी आज्ञा जो 10 आज्ञाएं, 10 ఆజ్ఞలు, 10 आज्ञाएं 10 ఆజ్ఞలు దేవుడు మోషేకి ఇచ్చాడు. मूसा को 10 आज्ञा दिया परमेश्वर ने, 10 ఆజ్ఞలు. 10 आज्ञाएं. అయితే तो फिर ఆజ్ఞలు దేవుడు రాసిచ్చాడు, उन आज्ञाओं को परमेश्वर ने लिख कर दिया, రాసిచ్చాడు. लिख कर दिया. మోషే मूसा ఈ ఆజ్ఞలు నువ్వు ఇజ్రాయెల్ చెప్పని इन आज्ञाओं को ले जाकर इजराइली को बताओ. కొన్ని ఆజ్ఞలు చెప్పాడు, कुछ आज्ञाओं को बता दिया. విన్నాడు మోషే. मूसा सुना था. కొన్ని ఆజ్ఞలు దేవుడు రాసిచ్చాడు, 10 ఆజ్ఞలు దేవుడు రాసిచ్చాడు. 10 आज्ञाओं को परमेश्वर ने लिख के दिया. కొన్ని ఆజ్ఞలు कुछ आज्ञाएं దేవుడు చెప్పాడు, परमेश्वर ने बताया, ఒక చెప్పుపోయేని. जाकर बताओ. అంత ముఖాముఖిగా మాట్లాడాడు. इस तरह आमने सामने बात किया. ఇజ్రాయేలు ప్రజలు నడిపించాడు. इजराइल के लोगों को चलाया उसने. అనేక పరిస్థితుల్లో ఓర్చుకున్నాడు. कई सारे विषयों में उन्होंने धीरज धरा. ఎవరు ఎన్నన్నా, चाहे कुछ भी बोले ఎంత लोग, అవమానం పరిచినా, कितना भी अपमान करे, ఎంత ఆయన్ని ఆ ముఖానన్నా उनके आमने सामने मुंह पर भी बोल दिया हो, తగ్గించుకున్నాడు. फिर भी मूसा వాళ్ళ को కొరకు कम ప్రార్థన किया. చేశాడు. उनके लिए प्रार्थना किया. వాళ్ళ కొరకు ప్రార్థన చేశాడు. उनके लिए प्रार्थना కొన్నిసార్లు మన మీద క్రోధం వచ్చుద్ది, कई बार हमारे पर क्रोध आ जाएगा, వచ్చుద్ది. आएगा, కానీ लेकिन దైవదాసుడు చెప్తే, परमेश्वर का दास को बताने पर వదిలేయ్యా, ऐसा नहीं, ఆ క్రోధం వదిలే, ऐसा क्रोध नहीं दिखाना. నీ నామానికి మహిమ కావాలి, आपके नाम की महिमा होनी వాళ్ళ चाहिए. మీద నుంచి ఆ క్రోధం తీసేసుకో. उनके ऊपर से उस गुस्सा को हटाओ. మీకు తెలియకుండానే దైవదాసుడు ప్రార్థన చేస్తే, आपको पता भी नहीं है, फिर भी प्रभु का दास अगर प्रार्थना करेगा, మీకు తెలియకుండానే తీసేస్తాడు, మీరు సేఫ్ గా ఉంటారు. आपको पता भी नहीं चलेगा, वो क्रोध परमेश्वर हटा देगा, आप सुरक्षित रहोगे. సేఫ్ గా ఉంటారు. आप सुरक्षित रहोगे. ఇది కూడా తెలుసుకోవాలి మీరు. इस बात को भी जानो आप. మేము సేఫ్ గా ఉన్నాము. हम सही सलामत है. కొన్నిసార్లు మేము దేవునికి విరుద్ధమైన పనులు చేస్తే हम तो कई बार परमेश्वर का विरुद्ध काम करते దేవుని हैं. కోపం రగులుకుంటది. परमेश्वर का प्रकोप आता है, ఆయన ఏమైనా చేస్తాడు, वो कुछ भी कर सकता है, కానీ దైవదాసుడు ఏడుకుంటాడు. लेकिन प्रभु का दास आपके लिए विनती करता है. మీకు తెలుసు, आपको पता है, పారాను అరణ్యంలో నుంచి पारन के जंगल में से వాళ్ళు పాబోయే పాలు తేలు పావుంచు దేశానికి 12 మందిని గోత్రకర్తలు పంపించినప్పుడు 12 गोत्रों के लोगों को जिस देश में वो जाने वाले थे वहां पे भेज दिया गया था. అందులో 10 మంది వ్యతిరేకించినప్పుడు, उसमें से 10 लोगों ने विरुद्ध बातें कहा. ఆ సమాజాన్ని వాళ్ళు చెడ్డ సమాచారం వచ్చి రేపినప్పుడు तो उस मंडली को बुरी खबर देकर घबरा दिया. ఆయన పక్షంగా వాళ్ళ పక్షంగా ఎవరైతే చెడ్డ సమాచారం విన్నారో, उनके ओर से जो बुरे खबर को सुने थे, ఎవరైతే అహరోను మీద మోషే మీద చణుక్కుని రాళ్లతో కొట్టబోయారో, कितने लोग हारून और मूसा का खिलाफ कुड़कुड़ाया और पत्थर से मारने लगा. దేవుడు వాళ్ళని లేపేస్తానన్నాడు. परमेश्वर ने उनको उड़ाऊंगा बोला. ఏమన్నాడు?
क्या कहा? మోషే मूसा, ఇలా లేపేస్తా నేను, मैं उन्हें खत्म कर दूंगा, ఇంకొకళ్ళు ఎన్నుకుంటా నేను, कोई और को चुनूंगा मैं, వీళ్ళని నేను చంపేస్తా. इनको मैं खत्म करूंगा. ఏమన్నాడు? क्या कहा? అయ్యా प्रभु, అయ్యా हे परमेश्वर, ఐగుప్తు లేవనుకుంటున్నారు అనుకున్నా, मिस्र के लोग क्या सोचेंगे पता है? వీళ్ళ దేవుడు గొప్ప దేవుడు, इनकी परमेश्वर महान है, అరణ్యంలో పగల మేఘస్తంభం రాత్రి అగ్ని నడిపిస్తున్నాడు, इनको जंगल में ऐसा चला रहे, दिन की बादल की खंबा, रात को आग की खंबा देकर चला रहे, వాళ్ళని కాపాడుతున్నాడు, उनको बचा रहे, వాళ్ళకి మన్నా ఇచ్చి उनको కాపాడుతున్నాడు. मन्ना देकर परवरिश कर रहे. అయ్యో నీ పేరు చాలా గొప్పగా ఉంది, आपका नाम तो बड़ा ऊंचा हुआ, ఇప్పుడు నువ్వు ఏకదమ్మును చంపేస్తే अगर आप इन्हें एकदम खत्म करोगे, వీళ్ళు ఐగుప్తులోకి తీసుకెళ్ళలేక వీళ్ళ దేవుడు అసమర్థుడయ్యుండి వీళ్ళను చంపేశాడని చెప్పి అనుకుంటారు. लोग समझेंगे कि इनके परमेश्वर निकम्मा है, मिस्र इनको कानान नहीं ले जा पाया, रास्ते में खत्म कर दिया, सोचेंगे. అయ్యో నీకు చెడ్డ పేరు వచ్చింది, परमेश्वर आपको बुरा नाम आएगा, ఇప్పుడు నీకు మంచి పేరు ఉంది अभी तक आपके लिए अच्छा नाम है. అని మోకరించి ప్రార్థన इस तरह घुटनों में आके मूसा ने प्रार्थना किया. మోషే हे मूसा, మంచిది, अच्छी बात है, నువ్వు ప్రార్థన చేసావుగా, तुमने प्रार्थना किया है ना, నేను విన్నానులే. मैंने सुन लिया हूँ. సంఘంలోనంట कलिशा में ఒక వ్యక్తి అంట एक व्यक्ति, పాస్టర్ గారు ఏ మాట చెప్పినా पास्टर जी कुछ भी बात कहता है, వ్యతిరేకంగా మాట్లాడతాడు, उसका विरुद्ध ही बोलता है నలుగురు ముగ్గురు లేపుతాడు. और 4 लोगों को इकट्ठा करेगा. ఏంటంటే పాస్టర్ అట్ట మాట్లాడతాడు, क्यों पास्टर जी इस तरह बोलता है? ఆయన్ని చాలా కించపరుస్తున్నాడు, उनको बड़ा नीचा दिखाता था, కొట్టడానికి కూడా వచ్చాడంట. मारने के लिए भी आया ఆ था. పాస్టర్ గారు దీనత్వం కలిగిన వాడు, वो पास्टर जी बड़ा दीन था, ఆయన ప్రార్థన చేస్తున్నాడు, वो प्रार्थना कर వాళ్ళ रहा था, కుటుంబం గురించి ప్రార్థన उनके చేస్తున్నాడు, परिवार को लेकर వాళ్ళ प्रार्थना బిడ్డల कर- గురించి ప్రార్థన उनके చేస్తున్నాడు, संतान को लेकर प्रार्थना कर रहा వాళ్ళ గురించి ప్రార్థన था, చేస్తున్నాడు. उनके लिए प्रार्थना कर रहा ఒక రోజు ఆ అమ్మాయి చనిపోయింది. था. एक दिन उनकी लड़की गुजर गई थी. ఎవరు అమ్మాయి? किसकी? ఎవరైతే పాస్టర్ మీద ఎప్పుడు వ్యతిరేకంగా మాట్లాడతాడు, जो इंसान हमेशा पास्टर के खिलाफ बात करता था ना, చనిపోతే वो लड़की गुजर गई, ఏడుస్తున్నారు అందరూ. रो रहे थे. కాసేపు ఉండాక थोड़ी देर के बाद ఆ అమ్మాయి కళ్ళు తెరిచింది, वो लड़की आंख को खोल दी, కళ్ళు తెరిచింది. आंखें खोल दी. అరే పిల్ల బతికింది బతికింది బతికింది. अरे वो लड़की जिंदा हो गई बोले. డాడీ డాడీ पिताजी, మన పాస్టర్ గారు हमारे पास्टर जी కన్నీరు గార్చి ప్రార్థన చేస్తున్నారు, आंसू बहाकर कर प्रार्थना कर रहे, కన్నీరు గార్చి ప్రార్థన आंसू చేస్తున్నారు. बहाकर प्रार्थना कर रहे. पिताजी, ఎవరి కోసం అమ్మా? किसके लिए? నా కోసం డాడీ, मेरे लिए, మన కుటుంబం కోసం డాడీ. हमारे परिवार के लिए. पिताजी, దేవుడు నాకు ఆయుష్ ఇచ్చాడా డాడీ? परमेश्वर मेरे को आयु दिया है. దేవుడు దైవదాసు కన్నీరు గార్చి ప్రార్థన చేస్తున్నాడు, तो प्रभु का दास आंसू बहाकर प्रार्थना कर रहे. నువ్వు దేవునికి పనికొస్తావంట, आप परमेश्वर का काम आओगे, నువ్వు నా పని చేస్తావంట, आप मेरा काम करोगे, వెళ్ళే కొన్నాళ్ళ వరకు అన్న. तो जाओ और करके बोला. గుండెలు పగిలిపోయింది. तो वो सुनकर उनका दिल पिघल गया. అయ్యో నేను దాసునికి విరుద్ధంగా మాట్లాడుతున్నా, वे तो दास के खिलाफ बात करता था, కానీ దాసు నా గురించి ప్రార్థన చేస్తున్నాడు. लेकिन दास मेरे लिए, मेरी अच्छाई के నా लिए కుటుంబం प्रार्थना గురించి करते, ప్రార్థన చేస్తున్నాడు. मेरे परिवार के लिए నా प्रार्थना బిడ్డ करते. బ్రతికింది, मेरे बच्ची जिंदा हो गई. వెళ్ళి కాళ్ళ మీద పడ్డాడు. जाकर उनके पैरों पर गिर ఏం गए. చేశాడు? क्या किया? కాళ్ళ మీద పడ్డాడు. उनके पैरों पर गिर నన్ను गए. క్షమించయ్యా. मुझे क्षमा कर पास्टर जी. పశ్చాత్తాపం, इस तरह पश्चाताप ఉండాలండి, पश्चाताप होनी चाहिए, ఉండాలి పశ్చాత్తాపం. होना चाहिए पश्चाताप. కాబట్టి इसलिए జాగ్రత్తగా గమనించండి, ध्यान से देखिए, ఈ ఎప్పుడైతే కూషు దేశపు స్త్రీని పెళ్లి చేసుకున్నాడో जैसे कुश स्त्री से मूसा ने विवाह किया, వీళ్ళిద్దరిలో इन दोनों में చూడండి देखिए 12వ అధ్యాయం 1వ వచనం, गिनती की 12 अध्याय का पहले वचन. మోషే కూషు దేశపు స్త్రీని పెళ్లి చేసుకున్నాడు కాబట్టి ఆ కూషు స్త్రీని బట్టి మిరియాము అహరోలు అతనికి విరోధముగా మాట్లాడాను. मूसा ने एक कुशी स्त्री के साथ विवाह कर लिया था, इसलिए मरियम और हारून उसकी उस विवाहित कुशी स्त्री के कारण उसकी निंदा करने लगी. మోషే చేత మాత్రమే యెహోవా పలికించినా ఆయన మా చేతనే పలికింపలేదా అని వారు చెప్పుకున్నారు. యెహోవా ఆ మాట విన్నాడు. दूसरे वचन में कहा कि उन्होंने कहा, क्या यहोवा ने केवल मूसा ही के साथ बातें की है, क्या उसने हमसे भी बातें नहीं की? उनकी ये बात यहोवा ने सुनी. ప్రైజ్ ద లార్డ్, హల్లెలూయా हालेलुया, హల్లెలూయా. हालेलुया. ఏం చేశాడండి? क्या किया? యెహోవా ఆ మాట విన్నాడు. ఏ మాట? उनकी ये बात ఏం చెడ్డ यहोवा ने మాట, सुनी. ఏం చెడ్డ మాట మాట్లాడారు? इन्होंने कौन सी बुरी बात बोला है, ఏం బూతులు తిట్టారు? कौन सी गाली बका है, ఎవరిని కొట్టాడు? किसको मारा है इन्होंने, ఎవరు నిందించారు? किसका निंदा की है? యెహోవా ఆ మాట విన్నాడు. यहोवा ने उनकी ఏం बात మాట सुनी. అన్నది? कौन सी बात? ఏంటది? कौन सी बात? వీడు కూషు దేశపు స్త్రీని పెళ్లి చేసుకున్నాడు. इसने कुश स्त्री से विवाह किया. కూషు దేశపు స్త్రీ ఈదురాలా?
क्या कूशी स्त्री जो यहूदी है क्या లేవి కుటుంబస్తురాలా? या लेवी वंश की है? ఏ గోత్రంలో వాళ్ళు ఆ గోత్రంలో పెళ్లి చేసుకోవాలి, जिस गोत्र के हैं उसी गोत्र में शादी करनी ఆ चाहिए। గోత్రంలో ఆస్తి ఆ గోత్రంలోకి రావాలి. उस गोत्र में से ये उसी गोत्र की संपत्ति रहना चाहिए। 12 గోత్రాలు, 12 गोत्र, 12 గోత్రములో 12 गोत्र में से లేవి గోత్రము, लेवी गोत्र, లేవి కుటుంబానికి చెందిన వాళ్ళు ఈ ముగ్గురు. लेवी की परिवार से हैं ये तीनों। అయితే तो फिर ఈ మోషే ये मूसा కూషు దేశం స్త్రీ చేసుకున్నాడు. कुश स्त्री से शादी किया। జాగ్రత్తగానండి. ध्यान से सुनिए, మీరేమంటారు ఈ విషయం? आप इस बात को लेकर क्या कहोगे? తప్పు అంటారా, गलत बोलोगे ఒప్పు అంటారా, या सही कहोगे? ఏమంటారు చెప్పండి, क्या बोलोगे? చెప్పండి, ये शादी ఏమంటారు? से राजी है या गुस्सा है? చెప్పండి, बताइए ఏమంటారు? क्या बोलोगे? ఏదో ఒకటి మనలో ఉండాలి కదా, कोई ना कोई तो विचार हमारे अंदर होनी चाहिए ना? ఎక్స్ప్రెషన్ ఏదో ఒకటి రావాలా. कुछ ना कुछ जवाब आनी चाहिए। बताइए ये शादी होनी अच्छी है या गलत है? शादी या? का खिलाफ है ఎవరు గలుతుంది? मूसा। मूसा ఎదురా? అచ్చా, చెప్పండి, పర్వాలేదు, అదేం कोई కాదు, बात नहीं, बता दीजिएगा। అదేం కాదు, నేను అదేం అంటలేదు, कुछ చెప్పండి. भी बता सकते हैं, आपको जो ठीक लगा। తప్పా ఒప్పా? सही है या गलत? సై అది ఇక్కడ ఏంటంటే यहाँ क्या है कि దేవుడు సమ్మతితో నువ్వేడు అంటారు ఇక్కడ. परमेश्वर अगर राजी हो गए तो आप क्यों उल्टा बोलते हो? దేవుడు परमेश्वर ఏమన్నా అన్నాడా మోషని? मूसा को कुछ बोला क्या यहाँ पे? అన్నాడా మోషని ఏమన్నా? मूसा को कुछ गुड़का है ఏయ్, क्या? ఎందుకు కూసు దేశం తీసుకున్నా చేసుకున్నా? ए मूसा क्या किया तूने कुश स्त्री से क्यों विवाह किया? లేవి కుటుంబంలో ఎవరు దొరకలేదు నీకు? लेवी में से कोई नहीं मिला तुझे? ఎందుకు చేసుకున్నావు నువ్వు क्यों किया इस అని स्त्री అంటే के బైబిల్ साथ? రాయించేవాడే. अगर ऐसा बोला होगा परमेश्वर तो बाइबल में लिखता। అట్లా కనుక అంటే अगर इस तरह बोलता బైబిల్లో తప్పకుండా రాయించేవాడు దేవుడు. बाइबल में जरूर लिखवाता परमेश्वर। కొన్నిసార్లు कई बार దైవదాసులు प्रभु का दास కొన్ని పనులు చెప్తారు, कुछ काम बताते हैं, కొన్ని విషయాలు చేస్తారు. कुछ विषय करते हैं। కొంతమంది कुछ అర్థం लोग చేసుకోక ना समझते हुए ఏది పాస్టర్ ఎట్లా చేశాడు, पास्टर जी ने ऐसा क्यों किया, ఏది పాస్టర్ ఎలా చేశాడు, अब वैसा क्यों किया, ఇది చేయకూడదే, ऐसा नहीं करना चाहिए ఇది था, చేయకూడదే वैसा नहीं करना అని चाहिए था। సాతాన్ తత్వంలోకి వెళ్ళిపోతారు. इस तरह सोचकर शैतान के तत्वों में चले అప్పుడు जाते దాకా దైవత్వంలో ఉన్న వాళ్ళు हैं। तब तक ईश्वरत्व में रहने అర్థం वाले చేసుకోలేక ना समझते हुए సాతాన్ తత్వంలోకి వెళ్ళిపోతారు. शैतान के तत्व में चले जाते हैं, ఫ్లెష్ లోకి వచ్చేస్తారు, शरीर में आ जाते हैं, శరీరంలోకి వచ్చేస్తారు. शरीर में आ जाते हैं। ఏమవుద్ది? फिर क्या होगा? భేదాలు వస్తాయి. इस ఏమవుద్దండి? तरह फूट पड़ेगा। కాపరికి चरवाहा का విశ్వాసికి विश्वासी की మధ్యలో बीच में భేదాలు వచ్చేస్తాయి. फूट पड़ेगा, అర్థం చేసుకోలేక, नहीं समझने की वजह से, అర్థం చేసుకోలేక. नहीं समझने की वजह से। ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం జాగ్రత్తగా గమనిస్తే या ध्यान से देखिए, యెహోషువ ద్వారా దేవుడు ఆ యొక్క జమీన్, అది దాని ఏమంటే స్థలాలు కదా, భూమి, ఆ భూమిని పంచినప్పుడు जब यहोशू के द्वारा परमेश्वर ने कानान की उस भूमि को आपस में ఏ बांट के గోత్రం दिया। వరకు ఆ గోత్రాలు పంచిచ్చాడు. हर एक गोत्र के लिए अलग अलग जमीन दिया। ధర్మశాస్త్రంలో రాయబడి ఉంది, व्यवस्था में लिखा गया ఈ है గోత్రంలో ఉన్నటువంటి భూమి ఆస్తి ఆ గోత్రంలోకి వెళ్ళకూడదు. एक गोत्र में से संपत्ति दूसरे गोत्र में नहीं जाना ఏ चाहिए। గోత్రం వస్తే ఆ గోత్రంలో పెళ్లి చేసుకోవాలి. इसलिए जिस गोत्र का है उसी गोत्र में से ही शादी करिए। ఇప్పుడు మా అహరోను మిరియాము, अब हारून और मिरियम, అరే ఇదేంటి अरे ये क्या किया, తమ్ముడు ఎలా చేసుకున్నాడు, भाई ने ऐसा क्यों किया, ఏంటి ये क्या बात है? మోషేని అడిగుంటారు. मूसा से पूछे होंगे, మోషే मूसा నువ్వెందుకు तुम क्यों ఈ ఇథియోపియా స్త్రీని పెళ్లి చేసుకున్నావు? इस कुशी स्त्री से शादी की? నేను దేవుడిని అడిగాను. मैंने परमेश्वर से पूछा था। దేవుడిని అడిగితే परमेश्वर से पूछने पर దేవుడు అన్నాడు परमेश्वर ने कहा చేసుకో అన్నాడు. कर लो, बोला మేము చేసుకున్నాము. मैंने कर लिया हूँ। అచ్చా, దేవుడు నీతోనే మాట్లాడతాడా? अच्छा, केवल क्या परमेश्वर केवल तुझसे ఏమంటాడు ही ఇక్కడ? बात करता ఇక్కడ है? ఏమంటున్నారు? क्या करते हैं? మోషే చేత మాత్రమే యెహోవా పలికించిన, क्या मूसा ने, क्या यहोवा ने केवल मूसा के साथ बातें की है? ఆయన చేతనే పలికింపలేదా? ఆయన మా చేత పలికింపలేదా? क्या उसने हमसे भी बातें नहीं की? ఆయనకే చెప్పాడా? क्या केवल उन्हीं से कहा? ఇలానే వాళ్ళు ఉండరు సంఘంలో. इस तरह बोलने वाला भी है कलीसिया में। ఏదన్నా దైవదాసుడు अगर कुछ बात को लेकर प्रभु का दास ప్రేరణతో పనిచేసినప్పుడు, कुछ प्रेरणा से कुछ काम करते అందుకే हैं। యోహాను గారు यूहन्ना తన పత్రికలో రాశాడు, अपने पत्र में लिखा है మరణకరము కాని పాపము, जो बिना మరణకరము मृत्यु का पाप, మరణకరము కాని పాపం बिना मृत्यु का पाप, అంటే రెండవ మృత్యు, यानी कि दूसरा मृत्यु का, రెండవ మృత్యు. दूसरा मृत्यु का। మరణకరం పాపాలు మనం చేస్తూ ఉంటాం కొన్నిసార్లు. कई बार हम बिना मृत्यु के पाप करते रहते हैं। వాటిని దైవదాసుడు కొన్నిసార్లు హెచ్చరించినప్పుడు, ఓహో
తప్పే కొంచెం చేసేయాలి, సరి చేసుకోవాలి. कई बार प्रभु का दास सावधान करते तो गलती को सुधारना चाहिए। మరణకరంగానే పాపమే. बिना मृत्यु का ही पाप है। మోషే मूसा, దేవుడు కొండతోటి మాట్లాడమంటే మోషే ఏం చేశాడు? तो परमेश्वर ने कहा था मूसा से चट्टान से बातें करे। ఏం చేశాడు? मूसा ने क्या किया? కొట్టాడు. मारा। ఇది మరణకరం పాపమే, ఇది మరణకరంగానే పాపమే. ये बिना मृत्यु का पाप है। కొట్టాడు. मारा। ఎందుకు అంటున్నా నేను మరణకరంగానే పాపమని? मैं क्यों कहता हूँ बिना मृत्यु का पाप है? యేసు ప్రభు వచ్చినప్పుడు यीशु मसीह जब కొండ आया, మీద కనపడ్డాడు. उन्होंने पहाड़ पर दिखाई दिया। కనపడలేదా? यीशु के साथ पहाड़ पर दिखाई दिया। మోషే కనపడలేదా? मूसा दिखा कि नहीं दिखाई ఏలియా दिया? కనపడలేదా? एलिया भी दिखाई दिया వాళ్ళు कि ఎక్కడ नहीं? ఉన్నారు? वो कहाँ है? మరణం చూడకుండానే मृत्यु को ना देखते हुए పరలోకానికి వెళ్ళిపోయాడు. स्वर्ग में चले गए। రథం, అగ్ని రథాలు. आग की रथ, ఎలీషా చూస్తూ ఉండగానే एलिशा देख ही रहा అగ్ని था, రథాలతో వెళ్ళిపోయాడు. आग की रथों के साथ उठा लिया ఎలీషా गया। చూచాడు, उसने देखा పరలోకంలో ఉన్నాడు. स्वर्ग में है। ఎందుకంటే क्योंकि మరణకర పాపం बिना मृत्यु का पाप చేసినప్పుడు जब करते हैं, దేవుడు హెచ్చరించాడు, परमेश्वर ने सावधान किया, ఇలాంటి తప్పులు చేయబాకు. इस तरह का गलती मत करो। మరణకర పాపం తప్పే. बिना मृत्यु का पाप गलत है। అలవాటు అయిపోయింది ఏమవుద్ది? अगर आदत बन गई तो क्या होगा? అలవాటు అయితే ఏమవుద్ది? आदत होने पर क्या होगा? మరణకరంగా అయిపోతాయి. फिर अब वो मृत्यु के लायक बन जाएगा। అందుకని इसलिए మోషాని హెచ్చరించాడు దేవుడు. मूसा को सावधान किया హెచ్చరించలేదా? परमेश्वर ने। హెచ్చరించలేదా? क्या सावधान नहीं किया? కొన్నిసార్లు మనం కూడా విశ్వాసులైన మనము कई बार विश्वासी जो हम हैं, మరణకరమైన పాపాలు చేసినప్పుడు जब मृत्यु के लायक पाप करते हैं, మనకు తెలియకపోతే अगर हमें नहीं मालूम है, దైవదాసునిలో పరిశుద్ధాత్ముడు ఉండి మనతో హెచ్చరిస్తాడు. प्रभु के दास के अंदर पवित्र आत्मा रहकर सावधान करता है। అప్పుడు మనము ఓహో తప్పు చేశానా, तब महसूस करना चाहिए, एहसास करना चाहिए, हाँ हमने गलती किया। నేనేం తప్పు చేశాను, ये नहीं बोलना चाहिए हमने ऐसे क्या ఇది కూడా गलती किया, పాపమా, या ऐसा करना भी पाप है क्या, ఇదేంటి ये क्या है, అని అనొద్దు. ऐसा नहीं बोलना। ఈ పాఠం మనకు నేర్పుతుంది అదే, ये पाठ आज का हमें यही सिखाता है, మనకు నేర్పుతుంది అదే. हमें यही सिखाता है। నేర్చుకోవటానికి మనం వచ్చాం. सीखने के लिए आए हैं हम। నేను కూడా నేర్చుకుంటున్నా, मैं भी सीख रहा हूँ, మీకు నేర్పుతున్నా. आपको भी सिखाता हूँ। నేను స్థిరపడి మిమ్మల్ని मैं స్థిరపరుస్తున్నా. स्थिर होता हूँ और आपको स्थिर అదే करता हूँ। ప్రభులు వారు చెప్పాడు. इसी बात को प्रभु ने कहा था। ఎప్పుడైతే ఇప్పుడు దేవుడు ఏమంటాడంటే यहाँ परमेश्वर क्या कहता है? 3వ వచనంలో वचन 3 में, మోషే భూమి మీద ఉన్న వారందరిలోకి సాధు స్వభావం గలవాడు. मूसा पृथ्वी भर के रहने वाले सब मनुष्यों से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का है। మీ मुग्గురు तुम तीनों ప్రత్యక్ష గుడారం దగ్గర రండి. मेल मिलाप वाली तंबू के पास आओ। ఎమర్జెన్సీ మీటింగ్, इमरजेंसी मीटिंग, ఎమర్జెన్సీ మీటింగ్. इमरजेंसी మీరు मीटिंग लग गया। ముగ్గురు రండి तुम ప్రత్యక్ష तीनों గుడారం आ దగ్గరికి. जाइए मेल मिलाप वाली तंबू में। ఆయన ఆ పరలోకం నుంచి దిగొచ్చేసాడు. तो परमेश्वर स्वर्ग से उतर कर आ गया, దిగొచ్చేసాడు. उतर कर आया। చూడు అక్కడ ఏమంటున్నాడు, देखिए वहां पर क्या क्या। హఠాత్తుగా యెహోవా మోషే అహరోను మిర్యాములకు ఆజ్ఞాపించాడు. ఆ ముగ్గురికి యెహోవా మేఘస్తంభంలో దిగి గుడారం ద్వారం దగ్గర నిలిచి అహరోను మిర్యాములను పిలిచాడు. చూసారా? देखो 4 और 5 वचन में लिखा है, इसलिए यहोवा ने एकाएक मूसा और हारून और मरियम से कहा, तुम तीनों मिलाप वाले तंबू के पास निकल आओ। तब वे तीनों निकल आए। तब यहोवा ने बादल के खंभे में उतर कर तंबू के द्वार पर खड़ा होकर हारून और मरियम को बोला। ఎందుకని? क्यों? దేవుడు విన్నాడు కానీ మోషే వినలా. परमेश्वर ने सुना था ये बात, मगर मूसा ने नहीं सुना। జాగ్రత్తగానండి. ध्यान से सुनिए। ఈ మిరియము అహరోన్ అన్న మాట ये मूसा के खिलाफ मिरियम और हारून ने जो बताया था, बोला था ना, మోషే వినలా. मूसा ने नहीं सुना इस बात को, దేవుడు విన్నాడు. परमेश्वर ने सुना। దేవుడు విన్నాడు. परमेश्वर ने మోషే ఇని వెళ్ళి అయ్యా చూడయ్యా ఇల్లు కూసు దేశపు స్త్రీ నేను పెళ్లి చేసుకుంటే నన్ను ఈ రకంగా మాట్లాడతానని చెప్పి మోషే దేవుని దగ్గర ఆయన కంప్లైంట్ ఇవ్వలా. मूसा जाकर परमेश्वर के सम्मुख ये आरोप नहीं लगाया, देखिए मैंने कुछ स्त्री से शादी की, तो हारून और मिरियम ने मेरे ऊपर आरोप लगाया करके नहीं बोला, దేవుడు విన్నాడు. मगर ये बात स्वयं परमेश्वर ने सुना। నచ్చలా ఈ మాట. ये बात परमेश्वर को अच्छा नहीं నా लगा। దాసుని మీద, मेरा दास का खिलाफ, నా దాసుని మీద मेरा दास का खिलाफ ఇలా మాట్లాడతారా మీరు? इस तरह के बात करते हो। రోషం కలిగిన దేవుడు जलन रखने वाला నా परमेश्वर, దాసుని నేను పిలుచుకున్నాను, मैंने अपने दास को बुलाया, నా దాసుడు నా పని చేస్తున్నాడు, मेरा दास मेरा काम करता है, ముఖాముఖిగా మాట్లాడుతున్నాను, मैं आमने सामने बात ఎంతో करता हूँ, కష్టపడ్డాడు, वो कितना मेहनत किया है, ఓర్చుకున్నాడు, सहन लिया है, నా దాసు మీద మీరు మాట్లాడతారా? मेरी इस दास पर तुम खिलाफ बोलते వెంటనే हो। పరలోకం దిగొచ్చేసి तुरंत स्वर्ग से उतर कर आया, మేఘస్తంభం మీద దిగొచ్చేసి मेघ बादल की खंभे में से उतर మిరియా आया, అహరోన్ हे मिरियम हारून, మోసా हे मूसा రండి आओ। రండి మీరు రండి.
आइए हम पे। ఎంత కోపం అండి. परमेश्वर को कितना गुस्सा है। నేను ఉదయాన్నే చదువుతుంటే मैं सुबह सुबह पढ़ रहा था, నా ఎంట్రుకలు నిక్కబొడిసినాయి. मेरे रोंगटे खड़े हो गए। బాపు దేవుడు ఇక్కడే ఉన్నాడు, परमेश्वर यहीं पर ही है, దేవుడు ఇక్కడే ఉన్నాడు. परमेश्वर यहीं है। భూమి మీద ఉండి మాట్లాడారు వీళ్ళిద్దరు. ये दोनों तो धरती में होकर बात किया था, సమాజం ముందు మాట్లాడారు. मंडली के बीच में बात किया, దేవుడు ఎక్కడ ఉన్నాడండి? मगर परमेश्वर कहाँ है? చెప్పండి, ఎక్కడ ఉన్నాడు? कहाँ है? ఇద్దరు మాట్లాడుకుంటే दो जने आपस में बात करने पर పక్కనే ఉంటాడు. वो गुप्त में होकर सुनता అందుకే నేను है। అంటాను, इसलिए मैं कहता हूँ ఎవరైనా మీకు ఫోన్లు చేస్తే कि कोई आपको फोन करता है, ఆళ్ళ మీద నిలబడి చెబుతుంటే उनकी इनके बारे में कुछ बताते तो వినబాకండి. मत सुनना तुम। కొంత పని పాట ఉండదు. कुछ लोगों को कोई काम धाम नहीं होता, ఫోన్లు చేయటము, फोन करना, ఆడ మేము చెప్పుకోవటము. इनके ऊपर उनके ऊपर मेरे में चुगली जिद करना, करो। चुगली करते हैं। ఆ దాసుడు అట్టాడు, మన దాసుడు ఇట్టాంటోడు, हमारा दास ऐसा है, మన పాస్టర్ ఇట్టాంటిది, हमारे पास्टर में ऐसी है, మాకు తెలుసు. हम जानते हैं। అట్టన్నారు, ऐसा कहा था, ఇట్టన్నారు. इस तरह कहा ఆ था, అమ్మాయి అట్టాంటిది, वो लड़की ऐसी है, ఈ అబ్బాయి ఇట్టాంటోడు. ये लड़का फलाना ऐसा है। ఏ మాటలు. यही बातें बोलते हैं। ఎవరాళ్ళు? कौन? విశ్వాసులే. विश्वासी है। అహరోను, हारून, మిరియమ్మే. मरियम। ఎవరిళ్ళు? कौन है ये? అహరోను, हारून, మిరియం. मरियम। సతాన్ తత్వం, ये शैतान का तत्व है, సతాన్ తత్వం. ये शैतान का तत्व है। అలాంటి మాట వినబాకండి మీరు. इस तरह के लोगों के बातों में मत आना। అట్లా మాట్లాడేటప్పుడు अगर कोई ऐसे बात "ఏయ్, करते हैं, నీకేం పని పాట లేదో? अब गुड़क ना है, तुम्हें कोई काम धाम नहीं है, ఎప్పుడు ఫోన్లు చేసి ఈ మాటలు చెప్తా ఉంటావు, अभी भी देखो फोन करके इसी तरह के నా बातें మైండ్ बोलते हो, తింటా ఉంటావు, मेरे दिमाग को खाते हो, నా సహోదరుల మీద నా కోపం తెప్పిస్తున్నావు, मेरे भाइयों के खिलाफ मुझे गुस्सा दिलाते हो, అనవసరంగా కాపర్ మీద కోపం తెప్పిస్తున్నావు, बेमतलब के चरवाह के ऊपर भी गुस्सा दिलाते हो, నా హృదయాన్ని ఖరాబు చేస్తున్నావు, मेरे हृदय को बिगाड़ देते हो, నన్ను ఆలోచనలతో సతమతం చేస్తున్నావు. मेरी सोच को बिगाड़ दे रहे हो। ఏయ్, ఏం పని లేదు నీకు? तुम्हें कोई काम धाम नहीं है ఏ क्या? ఫోన్ మాట్లాడమ్మా, బాగున్నారా, ఎలా ఉన్నారు, तो सादा बात करो, कैसे हो, ठीक ठाक మన हो? సంగతులు అందరూ బాగున్నారా, तो कलिशे में सब ठीक ठाक है, మన పాస్టర్ బాగుందా, हमारे पास्टर जी ठीक है, మన పాస్టర్ బాగుండాడా, पास्टर में ठीक है, అడుగు. इस तरह बोल पूछ सकते మంచిది, हो। మంచిది, अच्छी बात है, మంచిది. अच्छी बात है। బాగున్నారు సిస్టర్, हाँ ठीक है बहन। మీరు పాస్టర్ గారితో మాట్లాడుతున్నారా, हाँ पास्टर जी से बात कर रहे हैं, పాస్టర్ గారికి ఫోన్ చేస్తున్నారా, पास्टर जी को फोन करते हो? అడగం. ये नहीं पूछते, అయ్యి అడగం. ये बातें नहीं कहते। పాస్టర్ గారితో మాట్లాడండి, पास्टर जी से बात कीजिए, పాస్టర్ గారికి ఆరోగ్యం బాగలేదు, पास्टर जी का तबीयत ठीक नहीं है, సిస్టర్ కి బాగాలేదు, सिस्टर का तबीयत ठीक ఎప్పుడు नहीं है, ఫోన్ చేశారా మీరు, क्या आपने कभी फोन किया, ఇప్పుడు మాట్లాడారా, क्या आपने बात किया? మంచి మాటలు, इस तरह का अच्छी बात है, హెచ్చరికలు. सावधानी वाली बात है। సమాధానపరచువారు ధన్యులు, వాళ్ళు దేవుని కుమారులు. मेल मिलाप कराने वाले धन्य है, क्योंकि वे परमेश्वर का पुत्र कहलाएंगे। ఇద్దరు పాస్టర్లకి మధ్యలో పచ్చి కట్టేస్తే మండిపోతుంది. दो पासवान के बीच में हरी घास डालने पर भी भस्म हो जाती है। ఆ పాస్టర్ అంటాడు, और पास्टर जी कहता है, అయ్యగారు पास्टर जी నేను వదిలిపెట్టను, मैं नहीं छोड़ूंगा, నేను చచ్చేస్తా. मैं वो करूंगा। కూల్ కూల్, వద్దు, ऐसा नहीं, మనం పాస్టర్లమే. हम पासवान हैं। ఏందండి నా మీద చెబుతున్నాడు, मेरे ऊपर ऐसा क्यों बोलता है? వద్దొద్దు, नहीं, ఏం లేదు, कुछ नहीं बोलना, నువ్వేం చేయవు. ऐसा मत करना। నువ్వేమంటావండి పాస్టర్ గారు? आप क्या कहते हो पास्टर जी? నేనేమంటానంటే, मैं क्या कहता हूँ? ఏమొద్దు, ప్రేమించు. बस कुछ भी मत करो, ఆ फिर भी పాస్టర్ प्रेम అంటాడు, करो। वो पास्टर कहता है, అలాంటోడండి, वो फलाना ऐसा है, ఎలాంటోడండి, फलाना ऐसा है, తేలుస్తానండి, मैं बताऊंगा उसको, తేలుస్తానండి. मैं बताऊंगा बोल। ఓయ్, నీ గురించి మొన్న ఎంత పొగిడాడో తెలుసా? मैं कहता हूँ तुम्हारे बारे में कितना शबाशी वाली बातें बोल रहे, पता है ఏంటి, क्या? నా గురించి శబాస్ అన్నాడా? मेरे लिए अच्छी बातें बोलता है। అన్నాడు, అన్నాడా? अच्छा, సారీ, నువ్వు కూడా చెప్పాను నేను అన్నానని. तो तुम भी बताना मैंने भी बोला करके। ఇద్దరు కలిసిపోయారు, दोनों मिलके रहना। ఇప్పుడు ఇద్దరు కలిసిపోయారు, अब दोनों मिलके చక్కగా ఉండారు. अच्छी तरह है, అది మనం చేయాల్సింది. हम इस तरह का काम करना चाहिए। యేసు ప్రభు यीशु मसीह చనిపోతా ఒక మంచి పని చేసి వెళ్ళాడు. मरते मरते हुए एक अच्छा काम करके गया। చెప్పండి, ఏం పని చేసి వెళ్ళాడు? మంచి क्या काम किया చచ్చిపోతా बताइए? मरते वक्त చచ్చిపోతా शादी किया, అదేమంటే అంటాడు, बोलने पर कहता है, దేవుడు నాకు చెప్పాడు. परमेश्वर ने मुझसे ఏ, మాకు कहा। చెప్పడా దేవుడు? क्या हमसे नहीं बोलता మాకు చెప్పడా क्या? దేవుడు? हमसे नहीं बोलता వీడు क्या? అబద్ధిస్తుడు, इसने ये फलाना काम किया, చెప్పుకొని తిరుగుతున్నారండి. इस तरह चुगली करते हुए घूम रहे। దేవుడు అన్నాడు, परमेश्वर ने सुना, దేవుడు అన్నాడు, परमेश्वर ने सुनी, ఇదేమన్నాడు? सुनकर क्या ఏ, कहा? మిరియాం, या मरियम, మోసా, मूसा, అహరోన్, हारून, రండి, आइए, రండి ఇక్కడ రండి. आओ यहाँ पर। పత్తరపోయారు. तो सब घबरा गए। నా మోషే,
मेरा मूसा నా సేవకుడు मेरा दास ఏమంటాడు? क्या कहता है? మంచి సాధు స్వభావం కలిగిన వాడు. अच्छी नम्र स्वभाव का చూడండి है। ఏమంటాడు ఇంకా? क्या देखिए पूतना देखिए అప్పుడు ఆయన 6వ వచనంలో అన్నాడు, वचन 6 में कहता నా है మాటలు వినండి, मेरी बातें నీలో ఒక ప్రవక్త ఉంటే యెహోవాను నేను దర్శనమిచ్చి నన్ను వెల్లడి చేసుకుని కలలో అతనితో మాట్లాడతాను. నా సేవకుడైన మోషే అలాంటి వాడు కాదు, అతను నా ఇల్లంతట్లో నమ్మకమైన వాడు. నేను అతనితో కూడా ఘోరంగా కాక ముఖాముఖిగా మాట్లాడతాను. ఆయన యెహోవా స్వరూపాన్ని నిదానించి చూస్తాడు. కాబట్టి నా సేవకుడు మోషేకు వ్యతిరేకంగా మాట్లాడటానికి మీరు ఎందుకు భయపడలేదు? 6 से लेकर 8 तक लिखा है, अब यहोवा ने कहा मेरी बातें सुनो, यदि तुम में कोई नबी हो तो उस पर ही मैं यहोवा दर्शन के द्वारा अपने आप को प्रकट करूंगा या सपने में उससे बातें करूंगा, परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है। वे तो मेरे सब घराने में विश्वास योग्य है, उससे मैं गुप्त रीति से नहीं परंतु आमने सामने और प्रत्यक्ष होकर बातें करता हूँ, और वे यहोवा का स्वरूप निहारने पाता है। इसलिए तुम मेरे दास मूसा की निंदा करते हुए क्यों नहीं डरे? देखा కొన్నిసార్లు कई बार ఏదైనా మన మనసులో అనిపిస్తే हमारे मन में कुछ ऐसा कोई विचार आता है, మాట్లాడుకుంటాం. बात करें మాట్లాడితే पास्टर जी కొంచెం ఈ మాట ఏదో నాకు తెలిసిందండి, मुझे ऐसे कुछ मालूम पड़ा, క్లారిఫై तो तब क्लियर हो जाता है, క్లారిఫై. क्लियर हो जाता है। ఒకవేళ అర్థం చేసుకోవడం తప్పు, कभी समझने में गलती हुआ हो, తెలుసుకోవడం తప్పు, जानने में गलती हुआ हो, తెలవదు కదా మనకి, తెలవదు కదా మనకి, हमें नहीं पता ना, క్లారిఫై చేసుకోవాలి. इसलिए क्लियर करना కానీ चाहिए। ఏం చెప్తున్నారు ఇద్దరు? लेकिन ये दोनों क्या कर रहे थे? ఆయన మీద చెప్పుకొని తిరుగుతున్నారు. उनके ऊपर निंदा करते हुए घूम रहे దేవుడు थे। అన్నాడు ఆ మాట, परमेश्वर ने మోషే सुनी, ఇల్లా, मूसा ने नहीं మోషే सुना, తెలీదు. मूसा को नहीं पता। దేవుని పక్షంగా పనిచేస్తున్నటువంటి మోషే మీద నిందించడం దేవుడికి ఇష్టపడదు. परमेश्वर की ओर से काम करने वाला मूसा का निंदा करना परमेश्वर को अच्छा नहीं लगा। ఏమంటుంది సార్? अब क्या करे पता है? 9వ వచనంలో वचन 9 में యెహోవా కోపం వారిని రగులు కొనగా ఆయన వాళ్ళని విడిచి వెళ్ళిపోయెను. तब यहोवा का कोप उन पर भड़का और वह चला गया। తర్వాత ఏం జరిగిందంటే ఇక? उसके बाद क्या हुआ? మేఘము గుడారం మీద నుండి ఎత్తబడింది. అప్పుడు మిరియా మంచు లాంటి తెల్లని కుచ్చు రోగము గలదైనది. तब बादल तंबू के ऊपर से उठ गया और मरियम कोढ़ से हिम के समान श्वेत हो गई। ఏమైపోయిందంటే क्या हो गई? దేవుడు కోపం వచ్చింది. परमेश्वर को गुस्सा आ गई, పరలోకం తెచ్చాడు, स्वर्ग से उतर कर आ गया, మాట్లాడాడు, बातें की, ఆయన గురించి సాక్ష్యం చెప్పాడు, मूसा के बारे में गवाही बताई, మోషే గురించి చెప్పాడు, मूसा के बारे में बताया, సేవ గురించి చెప్పాడు. मेरे दास है करके మీరు అన్న बोला, మాట నేను విన్నాను. तुमने जो कहा मैंने सुन लिया बोला। కోపం వెళ్ళిపోయాడు. वो गुस्सा होकर चला गया। వెళ్ళిపోయిన కాసేపటికి जैसे चला गया ఏమైంది మరీంకి? थोड़ी देर में मरियम को क्या हुआ? ఏమైంది మరీంకి? कोढ़ लग गया, కుష్టు వచ్చింది. कोढ़ हो गया। అందుకనే इसलिए మనం తెలుసు తెలియకో हम जान के या अनजान के ఎవరి గురించి మాట్లాడాలి, किसी के बारे में बातें ऐसे नहीं करनी है, ఎవరిని కించపరచు, किसी को भी नीचे नहीं दिखाना है, ఎవరి గురించి किसी को लेकर भी बातें नहीं करनी ఏ है, విధంగా కూడా किसी भी उल्टी ఇద్దరు बातें नहीं करनी। కూర్చున్నప్పుడు కానీ जब दो जने बैठते हैं ఫోన్ లో ఉన్నా కానీ या फोन में बात करते వద్దు हैं, అసలు. ऐसी बातें వాళ్ళు नहीं, ఎరగపోయినా, वो ना सुने, దైవదాసులు ఎరగపోయినా, ना प्रभु का दास भी ना सुने, ఎవరి గురించి చెబుతున్నా వాళ్ళు ఎరగపోయినా, जिसके बारे में तुम चुगली कर रहे हो वो ना सुने तो भी దేవుడు परमेश्वर వింటాడు. वो सुनता है। ఈ రోజు మన టైటిల్ ఏంటి? आज के हमारे वचन का टाइटल क्या है? యెహోవా यहोवा ने ఆ మాట ये बात यहोवा ने सुनी। విన్నాడు. सुनी। జాగ్రత్తగానండి. ఈ రోజు మన పాఠము आज की हमारी पाठ చాలా నేర్పుద్ది మనకి. ఈ రోజు बहुत कुछ सिखाएगा आज, చాలా నేర్పుద్ది. बहुत कुछ सिखाएगा। ఇద్దరు ఎవరండి? ये दोनों ఈ कौन है? మిరియం అహరోను ఎవరు? ये मिरियम అహరోను యాజకుడు, हारून याजक है, మిరియం ఎవరండి? मरियम कौन है? ప్రవక్తని. प्रवक्तिनी। మరి దైవత్వం ఏమొచ్చిందండి? ईश्वरत्व जल चला गया, अब क्या आ गया? సంతానత్వం వచ్చేసి शैतानत्व आ ఒక गया। నిమిషం పట్టదు. 1 मिनट नहीं लगता। క్రైస్తవుడైనా, ईसाई क्यों ना ఎంత हो, మంచి క్రైస్తవుడైనా, कितना अच्छा ईसाई भी ఎంత क्यों ना మంచి हो, పాస్టర్ అయినా, कितना अच्छा पासवान ఎన్ని क्यों ना हो, ప్రవచనాలు చెప్పినా, कितना भी प्रवचन बताए, ఎన్ని సంఘాలు కట్టినా, कितना भी कलिशा क्यों ना बनाए, ఒక్క ఏమరపాటు, थोड़ा सा लापरवाह, ఏమరపాట్లు थोड़ा सा మోషే लापरवाह। కంటే గొప్పవారం కాదు, मूसा से हम बड़े नहीं हैं, అహరోను కంటే గొప్పవారం కాదు, हारून से बड़े नहीं हैं, మిరియం కంటే గొప్పవారం కాదు. न मरियम से महान है। తప్పు జరిగితే अगर गलत हुआ, నువ్వు విన్నా ఆయనకు, चाहे आप सुना हो ना सुना నువ్వు हो, విన్నా ఆయనకు, चाहे आप सुना हो ना నువ్వు सुना గురించి నువ్వు ఎవరి గురించి ఎంత వాళ్ళన్నా ఆయనకు,
अगर आप जिनके बारे में बोल रहे हैं शायद वो ना सुना हो, దేవుడు వింటాడు. मगर परमेश्वर सुनता है। ఏం చేస్తాడంటే ఈయన? क्या करेगा सुनकर? ఏం చేస్తాడు? क्या करेगा? రాసేస్తాడు. लिख देगा। కానీ लेकिन దైవదాసుడు చెప్తాడు, प्रभु का दास कहता है, మిమ్మల్ని ప్రేమించి आपसे प्रेम करके మీరు నరకానికి వెళ్తే దేవుడికి ఇష్టం లేదు. आप नरक में जाना परमेश्वर को पसंद नहीं అది है। అప్పుడు దైవదాసుడు మాట్లాడతాడు. तब प्रभु का दास बात करेगा, అప్పుడు మాట్లాడతాడు. तब बात करेगा। అప్పుడు మీరు అయ్యో అయ్యా, క్షమించయ్యా, तब बोलना हाँ गलती हो गया, क्षमा कर दो, అయ్యా క్షమించయ్యా. क्षमा कर दो। మన దేవుడు క్షమించే దేవుడు. हमारा परमेश्वर क्षमा करने మన वाला, దేవుడు కనికరం కలిగిన దేవుడు. हमारे परमेश्वर మన तरस దేవుడు करने దీర్ఘ वाला, శాంతం కలిగిన దేవుడు. धीरज रखने वाला परमेश्वर है। ఒకరి మీద ఒకరు మన మంచిగా ఒకరి మీద ఒకరు మంచిగా ప్రేమ కలిగి ఉందాం. हम एक दूसरे के प्रति अच्छी प्रेम रखेंगे, మన మీద ఎన్ని చెప్పినా, चाहे हमारे ऊपर कितना भी चुगली करे, మాకు ఎన్ని తెలిసినా चाहे कितने भी बातें हमें मालूम पड़ता है, ఏం బాధపడం, हम कुछ भी तकलीफ नहीं उठाते ఎవరిని దూషించం, और किसी की भी निंदा नहीं करते, ఎవరిని నేను దూషించం. तो किसी की भी हम निंदा नहीं करते, వాళ్ళ గురించి ప్రార్థనే చేయాలి. केवल उनके लिए प्रार्थना ही మాకు करते। నేర్పిందే అది. हमें केवल यही सिखाया गया। మాకేం నేర్పాడు? हमें क्या सिखाया? క్రీస్తుకున్న మనసు, मसीह की सी मन, ఆ మోషగా ఉన్న మనసు तो मूसा के पास जो మాకు मन నేర్పాడు దేవుడు. परमेश्वर ने हमें सिखाया है, మా ముందు నిందించిన, चाहे कितना भी निंदा మా करे, ముందు మొఖాన ఊసి తలుపులేసి हमारे सामने ही मुंह पर थूक कर दरवाजा बंद कर दिया। వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్తే उनके घर जाने से వాళ్ళు హెచ్చరించడానికి వెళ్తే उन्हें सावधान करने के మా लिए ముందు మా ముందు ఊసి हमारे सामने थूक कर తలుపులేసి दरवाजा बंद మా कर ఇంటికి రెండోసారి రావు. हमारे घर दोबारा मत आना करके बोला। అప్పుడు ల్యాండ్ ఫోన్ ఉంది. उस दिनों में लैंड फोन था, ఫోన్ చేసి फोन करके వీళ్ళని सिस्टर लोगों को చందాల మాటలు, गंदे गंदे बातें बोलते थे, చందాల మాటలు. गंदे गंदे बातें ఏయ్ बोलते थे। అడిగే పాస్టర్ ए कहाँ है तेरा पति, వెళ్ళాడు. कहाँ है तेरा पति, ఏం आदमी నేర్పుతున్నారా మీరు? तुम क्या सिखाते हो? इस तरह की పిల్లలు गलत, ఒరిగిపోతున్నారు. बच्चे घबरा रहे थे, సిస్టర్ ఒరిగిపోతుంది. सिस्टर भी डर रही थी। ఎందుకో తెలుసా? क्यों पता है? నాకు తెలిస్తే अगर ब्रदर को पता चलेगा ఏ పోస్ట్ లో ఉన్నాను నేను, मैं कौन सी स्थिति में पोस्ट ఎక్కడ में ఉన్నాను? हूँ, मैं कहाँ था, అర పైసా నెత్తిని పెడితే అడిగి వేసుకెళ్ళమంటే బండ్లు వేసుకెళ్ళిపోతారు. अगर मैं कहता हूँ इसे उठा के ले जाओ तो गाड़ी में उठा के ले जाते। సిస్టర్ అతని పిల్లలు చంపకండి, सिस्टर कहती है पापा को मत बताना ये बातें, చెప్పదు. मुझे उन्हें मत बताना। దేవుడు దాసులు చాలా తిడతాడు, విశ్వాసులు తిడతాడు, నన్ను తిడుతున్నాడు, విశ్వాసులు తిడుతున్నాడు. तो मुझे भी गाली देता है, विश्वासियों को भी गाली देता है। సిస్టర్ ఒరిగిపోతా చెప్పలేదు. तो सिस्टर लोग बच्चे डर रहे थे मगर मुझे नहीं बता रहे। తర్వాత बाद में ఉద్యోగం పీకేశాడు. परमेश्वर ने उनको नौकरी से निकाल दिया। 3 గదుల ఇల్లు, 3 कमरे का घर था, ఇల్లు खुद का घर था। 97 98 97 98 की बात थी, తీసేసాడు. निकाल दिया परमेश्वर ने, జైల్లో పెట్టించాడు. जेल में डलवा दिया, కుందాడు బాగా. खूब पीटा उन्हें। తల్లి తినడానికి తినలేదు, बच्चों को खाने के लिए भी खाना तक नहीं था, తినడానికి తినలేదు. खाने तक नहीं था। కార్డ్లెస్ ఫోన్ ఒకసారి వాడికి, तो एक समय उनके पास कार्डलेस फोन थी, కార్డ్లెస్ ఫోన్ कार्डलेस फोन थी उन दिनों में। బజార్లోకి వచ్చేసారు. बाजार में आ गए वो लोग, ఉండటానికి లేదు, रहने के लिए स्थान नहीं, తినడానికి లేదు. खाने के लिए खाना नहीं। ఒక రోజు एक दिन సిస్టర్ వచ్చి वो बहन आई घर में, కన్నీరు గార్చి आंसू बहाकर, దండం పెట్టి, हाथ जोड़कर, బిడ్డలకి పాలు తాగటానికి కూడా పాలు లేవు, बच्चों को दूध पिलाने के दूध तक भी नहीं है, ఏడ్చి रोई, క్షమించండి, क्षमा मांगी, మమ్మల్ని క్షమించండి. हमें क्षमा कीजिए। వాడు నాబాలు ఏముంది? అభిగయలు अबीगैल ने क्या कहा? అభిగయలు ఏముంది? अबीगैल ने क्या कहा? దావీదా, ये दाऊद అయ్యా దేవుని పనులు చేస్తున్నావు, तो परमेश्वर का काम करता है, దేవుడు ఎన్నుకున్నాడు, परमेश्वर ने चुना నువ్వు దేవుని आपको, అభిషిక్తుడివి. तुम तो अभिषिक्त है। వాడు నాలో లేదో మాట్లాడినాడు. तो नाबाल ने ऐसे कुछ उल्टा पुल्टा बोल दिया, उसे क्षमा कर देना। సిస్టర్ అంది, सिस्टर ने कही ఎప్పుడో క్షమించాను, हम कब का क्षमा कर కానీ दिया, దేవుడి కోపం. लेकिन परमेश्वर का गुस्सा। దాసుడు వినలా ఈ మాటలు, इन बातों को दास ने तो नहीं सुना, దాసుడు వినలా ఈ మాటలు, दास ने तो नहीं सुना इन बातों, దేవుడు విన్నాడు. लेकिन परमेश्वर ने सुना। దాసుడికి తెలియదు ఈ మాటలు, दास को पता ही नहीं था इन बातों के बारे में, దేవుడు విన్నాడు. परमेश्वर ने सुना, అంతే, క్షమించమన్నాడు. क्षमा कर दिया, క్షమించాం, क्षमा कर दिया, క్షమించాం. क्षमा कर दिया। తర్వాత అతను క్షమించమన్నాడు. तो फिर वो आके क्षमा मांगा, నా ఆత్మీయ తండ్రిని तुम हमारे आत्मिक पिता है, నన్ను చాలా క్షమించు. मुझे क्षमा कीजिए। దేవుడు ఇచ్చిచ్చాడు, परमेश्वर ने फिर उन्हें ऊंचा किया, దేవుడు ఇచ్చిచ్చాడు. परमेश्वर ने फिर उन्हें आशीष दिया। మొన్న కూడా, कुछ दिन पहले भी మొన్న పోయిన వారం కూడా
कुछ पिछले हफ्ता బయట నుంచి పాస్టర్లు వస్తే बाहर से कुछ पास्टर लोग आए 100 మంది పాస్టర్లలో 100 पास्टरों में से నా ఆత్మీయ తండ్రి और मुझे मिला था ये मेरा आत्मिक पिता है ప్రభువులో నడిపించాడు. मुझे प्रभु में चलाया నా है ఆత్మీయ తండ్రి मेरे आत्मिक पिता है అందరి ముందు. सबके सामने అందుకే నువ్వు ఇట్లా అయిపోయావయ్యా. इसलिए तुम ऐसा हो गया ఆయన మాట్లాడినాం మేము. उनकी सुना हमने ఆయన 2 నిమిషాలు 1 నిమిషం మాట్లాడాడు. वो 2 मिनट या 1 मिनट ही बात किया అంత భారంగా మాట్లాడాడు. कितना बोझ से बात किया 100 మంది పాస్టర్లు ఆంధ్ర నుంచి వచ్చారు. तो 100 पास्टर लोग आए थे आंध्र से ప్రియులారా, प्रियो నేను ఎందుకు అంటున్నానంటే ఈ मैं क्यों మాటలు? कहता हूँ इन बातों को దేవుడు వింటాడు, परमेश्वर सुनता है వింటాడు. सुन ली జాగ్రత్తగా ఉండండి. इसलिए सावधान से रहो హెచ్చరించండి వారిని. ऐसे लोगों को सावधान करो లేకపోతే గడ్డలో పడిపోతారు, कि वो गड्ढे में गिर जाएंगे పొట్టులో పడిపోతారు. గడ్డే మీద గిరి जाएंगे। వాళ్ళకి అదే అలవాటు అవుద్ది. वो उसी में बने దయచేసి నేను रहेंगे ప్రేమిస్తున్నా, మీరు ప్రేమించండి. आप जैसा प्रेम करते वैसा प्रेम करो ఎవరి మీద ఏ కక్ష పెట్టుకోబాకండి. किसी के ऊपर कोई गुस्सा मत रखना నేను దయచేసి నీకు చెప్తున్నా, రిక్వెస్ట్ చెప్తున్నాను. मैं रिक्वेस्ट करके कहता हूँ దేవుడు उनसे, కోపం వచ్చింది. नहीं तो परमेश्वर को गुस्सा आएगा మిరియాను వదలలేదు, परमेश्वर ने मरियम को అహరోను नहीं छोड़ा, వదలలేదు. हारून को नहीं వదలపోగా हाँ छोड़ते మిరియాలకు కుష్ఠరోగం వచ్చింది. मरियम को कोड़ आ गया ఏమొచ్చింది? क्या हो गया కుష్ఠరోగం. कोड़ పనిష్మెంట్, पनिशमेंट मिल गया పనిష్మెంట్. दंड मिल गया కానీ మనకి ఇప్పుడు పనిష్మెంట్ చెప్పాలా? लेकिन हमें अभी दंड नहीं देता ఎందుకో తెలుసా? क्यों पता है కృపకాలం. एक कृपा का समय है చచ్చిపోయేలోపు मरने के पहले ఛాన్స్ मौका दे रहे ఎప్పుడైనా कभी भी మార్మస్ పొందుతాడేమో, क्या पता मन फिराएगा ఇంకా పొందుతాడేమో. क्या पता मन फिराएगा అయ్యా प्रभु ఈ చెట్టుకి ఇంకా इस पेड़ को ఈ సంవత్సరం కాకపోతే इस साल रहने दो వచ్చే సంవత్సరం అయ్యా, अगले साल వచ్చే సంవత్సరం అయ్యా. अगले साल तक ఒక देखो తోటమాలి లాగా इस तरह मालिक के समान యేసు ప్రభు यीशु मसीह తండ్రి పక్షాన నుండి पिता के पास रहकर ఏడుకుంటున్నాడు. हमारे विषय में विनती करता है అందుకే నాకు భయం. इसलिए मैं डरता हूँ ఈ 39 సంవత్సరాలు ये 29 साल దేవుని దగ్గరికి వచ్చినాక परमेश्वर के पास आने के बाद నాగర నేను చేయి పెట్టిన వాడు ఎక్కడికి చూడకుండా उन्होंने कहा था ना हल्के ऊपर जो हाथ रखते पीछे मुड़ के ना देखे నేను ఎంతవరకు मैंने अभी तक మేము సంఘంలో వర్షిప్ లీడర్ ఉన్నాయి, पहले मैं कलिशा में एक वर्शिप लीडर था సండే స్కూల్ టీచరు. संडे स्कूल की टीचर थी 100 మంది 150 మంది మధ్యలో 100-150 लोगों के बीच में ప్రేమించాను, प्रेम किया అన్నంలో పొందుకున్నాను, अच्छे नाम कमाया మంచి ఉద్యోగస్తున్నారు. अच्छी नौकरी करने वाला होने के बावजूद भी अपने आप को कम किया తగ్గింపు జీవితం, अपने आप को कम किया నమ్మకీలు తెచ్చాను, तो उनके लिए मैं नमकीन वगैरह चिकन लाता था తెచ్చాను. तो चिकन ఆ वगैरह ఇంట్లో दिया అంటులు తోమింది, तो सिस्टर उस घर में बर्तन मांजती थी అంటులు తోమింది. బర్తన్ మాంజి. కొన్నిసార్లు నేను జాడు కొట్టాను. कई बार मैंने झाड़ू लगाया అయ్యో పాస్టర్ గారు, అయ్యా అయ్యా తమ్ముడు తమ్ముడు అని, అయ్యా తమ్ముడు ఏది రోజు చేస్తుంది, ఏంది ఎందుకు ఇది, అమ్మాయి ఉందా కదా. तो पास्टर मैं कहती थी भाई आप क्यों ऐसा कर रहे हो है ना लड़की करेगी बोलकर నాకు కనపడింది కొంచెం చట్టాలకు ముక్కరికి పెట్టేది. मैंने कहा मेरे आंखों के सामने गंदा दिख रहा था इसलिए मैंने सफाई की నిజంగా सच्ची में నీకు తగ్గించు. अपने आप को कम करोगे పూర్తిగా पूर्ण रीति से దేవుడు ఎంత గొప్పడంటే परमेश्वर इतना महान है कि మోషే అని అంటున్నాడు, मूसा से कहता है నా సేవకుడు मेरा दास ముఖాముఖిగా మాట్లాడాను. मेरे आमने सामने मेरे बात की ఎంత ధైర్యం నాకు నా యొక్క సేవకుడి గురించి మాట్లాడాను. तुम्हें कितना हिम्मत पड़ गई मेरे दास के खिलाफ बात करने के लिए కుష్ఠ రోగం వచ్చింది. उसको कोड़ लग गया ఏం చేశాడు? కుష్ఠ రోగం వచ్చినాక कोड़ लगे तो क्या किया అహరోను 11వ వచనం చదవండి. 11 वचन को पढ़िएगा మోషే అయ్యో ఆ నా ప్రభువా మేము అవేకులము పాపులము. ప్రైజ్ ది లార్డ్. మేము చేసిన పాపము మా మీద మోపొద్దు. 11 वचन में लिखा है तब हारून मूसा से कहने लगा हे मेरे प्रभु हम दोनों ने जो मूर्खता की वर्णन पाप भी किया हम पाप ये पाप हम पर ना लगा दे। అప్పుడు 11వ వచనం 13 वचन మోషే మోషే ఎలుగెత్తి దేవా దయచేసి ఈమెను బాగు చేయమని యెహోవాకు మొరపెట్టెను. वचन 13 में लिखा है अतः मूसा ने यह कहकर यहोवा की दुहाई दी हे ईश्वर कृपा कर और उनको चंगा कर। ఎంత మంచి దాసుడు, कितना अच्छा दास है ఎంత మంచి దాసుడు. कितना अच्छा दास है చూడండి देखिएगा తన మీద ఎంత నిట్టూరాలు ఎంత ఇదేసినా तो उसके ऊपर कितना भी आरोप लगाया निंदा किया तो ఎప్పుడైతే जैसा అహరోను వచ్చి हारून మోషే हे मूसा మోషే हे मेरे प्रभु మన అక్క हमारी बहन మన అక్క हमारी बहन చూడు देखो కుష్ఠరోగం వచ్చేసి कोड़ हो गया అయ్యా ప్రార్థన చెయ్యి प्रार्थना कर ప్రార్థన చెయ్యి. प्रार्थना कर మోషే मूसा కోపం పెట్టుకోకుండా गुस्सा ना रखते हुए
కన్నీరు గార్చి आंसू बहाकर మొరపెట్టి दुहाई दी, ప్రభువా నా అక్కను బాగు చేయి, हे ईश्वर कृपा कर मेरे बहन को నా ठीक అక్కను कर, బాగు చేయి. मेरी बहन को ठीक कर। దేవుని దగ్గరికి వెళ్ళి నా ప్రార్థన. और अब परमेश्वर का सम्मुख पहुंच गई वो प्रार्थना। నిజ క్రైస్తవుడు सच्ची ईसाई ప్రేమ प्रेम रखना है, ప్రేమ प्रेम रखना है, ప్రతి ఎవరికి ఉండదండి. नफरत किसी के ऊपर भी मत रखना, దేవుడు వింటాడు, क्योंकि परमेश्वर सुनता है, దేవుడు వింటాడు. परमेश्वर सुनता అంతనే है। దేవుడు అన్నాడు, तुरंत परमेश्वर ने कहा 7 రోజులు 7 दिन 7 రోజులు 7 दिन तक పాళెం బయట పెట్టండి, పాళెం బయట పెట్టండి. छावनी के बाहर रख, 7 రోజులు ఉండాలి. 7 दिन रहना है। చూసారా, देखा, సమాజం నుంచి వెలివేసింది, समाज से बाहर कर दिया, కుష్ఠరోగం వచ్చేసింది. कोड आने पर। చూడండి ప్రియులారా, देखिए प्रियो, ఎంత భయంకరమైన దేవుని చేతిలో మనం ఉన్నాం. कैसे भयानक परमेश्वर के हाथ में हम हैं। మనం కనుక अगर हम ఈ మధ్యాహ్న కాలంలో इस दोपहर के समय మారకపోతే, अगर नहीं बदलेंगे, మారని దేవుడు నీవేనయ్యా, మరుగై ఉండలేదు నాకు యేసయ్యా, మారని దేవుడవు నీవేనయ్యా, మరుగై ఉండలేదు మారణ దేవుడు, ना बदलने वाला परमेश्वर, మారణ దేవుడు ना बदलने वाला परमेश्वर మనకు ఆశీర్వదిస్తాడు. हमें आशीष देगा। आशीष तुझसे चाहते हैं ये स्वर्ग पिता आते हैं, आशीष तुझसे चाहते हैं ये स्वर्ग पिता आते हैं, अपने बहुत दी है तेरी कंस जपाई, अपने बहुत सताए किए करेगी कंस जपाई किए, सर्व से सर्व जाते हैं, सर्व से सर्व जाते हैं, ये पिता आते हैं, आशीष तुझसे चाहे ये स्वर्ग पिता आते हैं। చూడండి, 15వ వచనం చూస్తే इसके 15 पढ़ेगा तो మిరియమ్మ 7 రోజులు పాడి వెలుపున గడిపింది. మిరియమ్మ మరలా చేర్చబడి వరకు జనులు ముందుకు సాగలేదు. చూడండి, और लिखा है 15 में, अतः मरियम 7 दिन तक छावनी के बाहर बंद रही, और जब तक मरियम फिर आने ना पाए तब तक लोगों ने प्रार्थना ना किया, प्रस्थान नहीं किया। తను చెడిపోయింది, అహరోను చెడిపోయాడు, हारून बिगड़ गया और मिरम बिगड़ गया, సమాజాన్ని పాడు చేసింది. समाज को बिगाड़ दिया, సమాజంలో समाज में ఆమె చెడ్డ ప్రవర్తన చేసింది. बुरी चाल चली। చివరికి अंत में వాళ్ళు 7 రోజులు కన్నీరు గార్చయ్యా, 7 दिन उन्होंने आंसू बहाकर మిరియమ్మను బాగు చేయయ్యా, मरियम को ठीक कर दो, అయ్యా వదిలిపెట్టి వెళ్ళలేమయ్యా, छोड़ के नहीं जा ఈ सकते, అరణ్య ప్రదేశంలో इस जंगल की रास्ते ఆమె में ఒక్కదాన్ని వదిలిపెట్టి వెళ్ళలేమయ్యా. अकेले को छोड़ के नहीं जा सकते। నిజంగా దేవుడు కరుణామయుడు, దయామయుడు. सच में परमेश्वर दयालु और कृपालु బైబిల్లో है। ఏం రాసి ఉంది? बाइबल में क्या लिखा है? ఎంత కాలము ఆయన అదే కదా, మేఘాన్ని గనక ఒక్కసారి లేపు అంటే లేపు అన్నాడు అనుకో, మోష ఆగుతాడా? చెప్పండి. क्या परमेश्वर बादल को उठाओ करके बोलने से मूसा रुकेगा? చెప్పండి, ఆగుతాడా? क्या रुकेगा? కానీ దేవుడు लेकिन परमेश्वर మిరియాను కూడా క్షమించేసి, मरियम को भी क्षमा कर दिया, అహరోను క్షమించి, हारून को क्षमा कर दिया। ఆమె బాగుపడిందాక 7 రోజులు ఆర్డర్ ఇవ్వాల. तो जब तक मरियम ठीक नहीं हुई तब तक आर्डर नहीं दिया। చూసారా, देखा, దేవుడు కూడా परमेश्वर भी అక్కడే ఉంచాడు తమ్ము. वहीं रखा उस तंबू को 7 రోజులు. 7 दिन। అదే కనుక దేవుడు మోషే अगर कहता परमेश्वर मूसा లేపు ఇక్కడ నుంచి तंबू को उठाओ, ప్యాక్ చేయి, पैक करो, నేను చూడు मरियम को छोड़ दो, సచ్చింది मरी जाएगी ऐसे। కొండల్లో इस जंगल में సింహాలకి ये सिंहों का, ఎలుగుబంట్లకి भालुओं का ఆహారం అయిపోతాయి, आहार बन ఆహారం जाएगा, అయిపోతాయి, आहार बन जाएगा। తిరిగి తిరిగి సచ్చింది, ये घूम घूम कर मर जाएंगे, వదిలిపెట్టు छोड़ दो। అన్నాడా? ऐसा कहा क्या? అన్నాడా? ऐसा बोला? అట్లా ऐसा नहीं कहा, అట్లానే ఉంది. वैसे ही रही।
అట్లానే ఉంది. ऐसा ही रहा। 7 రోజులు 7 दिन के बाद అక్కడ నుండి చూడండి రాసిన 16వ వచనంలో 16 में क्या लिखा? తరువాత ప్రజలు అజరేతు నుండి విడిచి వెళ్ళి పారాను ఎడారిలో దిగిరి. लिखा है 16 में, उसके बाद उन्होंने हसेरोत से प्रस्थान करके फारान नामक जंगल में अपने डेरे खड़े किए। ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా హల్లెలూయా. ఇంకా దేవుడు ఎంత గొప్పోడు. सच में परमेश्वर कितना महान है, ఎంత గొప్పోడు. कितना महान है। యెహోవా यहोवा మోషే మాట అన్నాడు. मूसा का सुना है। యెహోవా यहोवा మోషే ప్రార్థన मूसा की प्रार्थना విని सुनकर ఇశ్రాయేలును ప్రేమించి కాపాడాడు. इजराइल से प्रेम किया, उन्होंने बचाया। యెహోవా यहोवा పనిష్మెంట్ తో ఇచ్చాడు మిరియంకి. मरियम को दंड तो दिया, కానీ लेकिन ఆమెను ప్రేమించాడు, క్షమించాడు. उन्हें क्षमा किया क्योंकि प्रेम करता था। ఇప్పుడు अभी మనం చేసే ప్రతి పని हम करने वाला हर एक काम, ఏదైనా బైబిల్ విరుద్ధంగా ఉంటే कोई भी काम बाइबल का खिलाफ है, కొన్నిసార్లు అర్థం కాకపోతే कई बार समझ में नहीं आता, మనం వ్యర్థంగా ఉండొద్దు, हम बेकार में नहीं रहे, అలా ఉండొద్దు. ऐसा ना रहे, కలిసిమెలిసి ఉందాం. मिलजुल कर रहे, ప్రేమ प्रेम से रहे। యేసు ప్రభు ఏమన్నాడు? यीशु ने क्या कहा? నీకు కొత్త ఆజ్ఞ ఇస్తున్నా. आपको एक नई आज्ञा देता మీరు हूं। కనుక 1వ యోహాను 2వ యోహాను చదివితే ప్రేమ గురించే ఎక్కువ ఉంటుంది. చూసారా మీరు? आप पहला यूहन्ना पढ़ोगे तो पूरा प्रेम के बारे में लिखा हुआ है, ప్రేమ గురించే ఉంటుంది. केवल प्रेम ఆయన के ప్రేమ बारे में, గురించే రాశాడు. प्रेम के बारे में ही लिखा है। క్రైస్తవుల్లో ప్రేమ లేదు, ईसाइयों में प्रेम नहीं है, అందుకని దేవుడు ప్రేమ इसलिए परमेश्वर ने प्रेम के बारे में प्रेमा। लिखा। प्रेम ప్రేమామయుడు प्रेमी ప్రేమించి परमेश्वर మన కొరకు సిలువలో బలి అయిపోయాడు.